Hey, hi everyone, welcome to new session. In this class, we are going to learn about the pricing models. What are all the pricing models that we have in the Google Ads and understanding how Google charge money for the advertisers. Okay, and also I will tell you about the important metrics like impression, clicks, CTR, and also there are multiple important main KPIs are there. So I will explain you those later on later on in the course, and also we'll discuss about the landing page as well and the importance of the landing page and see using the paid media a lot of spends, and we are pushing every traffic to the landing page, right? So just assume that how important the landing page is, and in terms of content, mobile usable, in the mobile view and the page load speed, everything need to be perfect. So we'll discuss about the importance of the landing page and the search ads basics, like so how many ads will appear on the SCRP page, and how on top how many results, paid results will show on bottom. At the overall level per page, how many paid results will be there, like we'll discuss each and everything. And also uh, we'll discuss about the campaign hierarchy as well. So let's say for example, if we want to promote any service, so how we need to, what is the hierarchy in the overall level, how we need to do, like I will let you know. And also uh, I will tell you the important tool called Keyword Planner. I will explain you about that. So it's a very important tool to figure out, to find out the new systems, new kind of keywords. So these are the things which you are going to learn in this video. So first of all, we'll learn about the pricing models. See, we have the different kind of pricing models, understanding how Google will charge money if advertise for the advertisers in the Google Ads. See, within the Google Ads, we have three kind of pricing models. Like as you see here, we have the CPC is the one pricing model, CPM and the CPV. These are the three important pricing models that we have in the Google Ads. CPC in the sense cost per click. Then it means that Google will charge for the clicks. Okay, so whatever it is, even if it is lakhs of impressions with zero clicks, Google did not even charge even 1 rupee. Okay, if you select the CPC pricing model. So there is a one more pricing model called CPM. So it means that cost per milli impressions. So Google will charge only for the impressions whenever. So we need to keep some bid amount. So, let's say for example, if we select the CPM pricing model, then Google will ask what is the CPM amount that you are willing to give. Let's say for example, if you give 20 rupees as a CPM, then Google will in terms of it don't consider about the clicks. Okay, so even if you get thousand of, so out of thousand clicks, Google will not even care about the clicks. It will charge only for the impressions. Let's say for example, if you get the 2000 impressions, then let's say if you give CPM as a 20, then Google will charge about the 20 rupees. Let's say after getting the zero clicks as well. So, and there is a one more pricing model called CPV, cost per view. So this is more suitable for the video campaigns. So it means that whenever the user watch until the 30 seconds of the video, then we need to keep some amount for the cost per view. As a, let's say for example, if we keep the cost per view as a 20 rupees, for example, I'm telling. So it means that Google, whenever someone visit our ad, whenever whenever they are seeing our ad, now whenever the users see that minimum 30 seconds of our from our ad, then Google will charge the 20 rupees. Okay, this is how the pricing models will work. So I will detailedly explain you how each and every pricing model will work one on one. First of all, I will explain you in the overall level what is the pricing model. See, pricing model is nothing but how and when Google charge money for your advertising campaigns. Okay, so ఎప్పుడు ఎప్పుడు చార్జ్ చేస్తుంది, ఎలా చార్జ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ వాట్ ద entire definition of the pricing model. So why it is matter, different campaign types utilize different charging models. See, within the Google Ads we have different kind of networks, right? Like search is there, shopping, display, demand gen, video, PMax, different kind of networks as well is there. సో ఏంటి అంటే మన ప్రైసింగ్ మోడల్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయన్నమాట. సిపిసి ప్రైసింగ్ మోడల్ ఉంది, ఇంకా సిపిఎం అండ్ ద సిపివి ప్రైసింగ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. సో we need to be very careful while assigning the pricing models. Okay, different campaign types utilize different charging models. ఒక్కొక్క నెట్వర్క్ ఒకలా వర్క్ అవుతుంది అనమాట. సో
choosing the correct pricing model based on the specific marketing goal is very important for success. Okay, let's say for example, if we choose the wrong pricing model, then it's a waste of money. Let's say for example, search will work under the CPC pricing model. Let's say for example, for the search, if you select the CPM pricing model kind of thing, then everything will collapse, right? So it not even target the proper systems. Okay, so it's a waste of money. Selecting an inappropriate pricing strategy can quickly drain your advertising budget. It will ruin our advertising budget, okay, without delivering the results. It means that it will target the wrong behavior kind of audience. Okay, so that's why we need to be very careful whenever we are selecting the pricing model. Okay, so first of all, I will explain you how the CPC pricing model will work. So in the CPC pricing model, so let's say for example, if we select the CPC pricing model, then Google will charge for the clicks. Okay, whenever you pay only when someone clicks your ad, no charge for impressions, even zero charge for impressions. Your budget is spent purely on engaged users who shown interest. Okay, so apart from the whatever the impressions that we get, Google won't even charge even one single penny. Okay, Google will charge whenever someone interact with our ad in the form of click, then only Google will charge money. Okay, for example, uh, users see your ad, impression no charge. I will tell you in the real time example as well. Let's say for example, marketing agency. Let's say for example, నేను ఒక యూజర్ని లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ ఐఎమ్ యూజర్ని ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ద అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీ ఇన్ హైదరాబాద్. సో నేనేం చేసా, జస్ట్ ఒక క్వైరీ ఇచ్చా, మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా నాకు స్క్రీన్ మీద ఒక బ్రాండ్కి సంబంధించి నాకు ఒక యాడ్ కనిపిస్తుంది. ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇది ఒక ఇంప్రెషన్ అనమాట. సో ఇట్స్ నాట్ క్లిక్, రైట్? సో వెన్ ఎవర్ ఐ ఇంటరాక్ట్ విత్ దట్ యాడ్, దెన్ దట్ విల్ బికమ్ వన్ క్లిక్. సో గూగుల్ విల్ ప్యూర్లీ చార్జ్ ఫర్ ద క్లిక్స్, నాట్ ఫర్ ద ఇంప్రెషన్స్ ఇన్ ద సిపిసి ప్రైసింగ్ మోడల్, రైట్? సో ఈవెన్ ఇప్పుడు నేను ఈ పర్టికులర్ టైంలో సెర్చ్ చేసినప్పుడు వీళ్ళదే ఒకసారి యాడ్ కనిపించింది, కింద వీళ్ళదే ఒకసారి యాడ్ కనిపించింది, వీళ్ళదే ఒక యాడ్ కనిపించింది. ఇట్ మీన్స్ దట్ 3 యాడ్, వీళ్ళకి ఒక ఇంప్రెషన్, వీళ్ళకి ఒక ఇంప్రెషన్, వీళ్ళకి ఒక ఇంప్రెషన్. జీరో మనీ. నేను ఎవరితో ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఎవరికి అమౌంట్ ఏం ఛార్జ్ అవ్వదు. ఈవెన్ గూగుల్ నెవర్ ఛార్జ్ ఈవెన్ సింగిల్ పెన్నీ when someone don't interact with the ad in the CPC pricing model. Okay, so this is how the CPC. Let's say for example, if I interact with this guy now, then Google will charge money because I'm clicking on that ad. So Google will charge money for this guy because I am interacting with that ad, right? So I came into the website, so that's why Google will charge let's say for example, వాళ్ళ ఆప్షన్లో ఎంతైతే వేసారో, సో ఆప్షన్లో ఎంతైతే బిడ్ వేసారో ఆ బిడ్ అమౌంట్ గూగుల్ ఛార్జ్ చేస్తుంది అనమాట. So this is how the CPC pricing model will work. So user clicks on the ad, interest shown, right? So then Google will charge. You pay for that click. Exact ఆ క్లిక్ మాత్రం పే చేస్తాడు, ఆ అడ్వర్టైజర్ ఒకటి పే చేస్తాడు. ఇంకా మిగతా వాళ్ళకి ఇంప్రెషన్స్ వచ్చాయి కానీ వాళ్ళకి ఎవరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేదు కదా, సో గూగుల్ డోంట్ చార్జ్ మనీ ఫర్ దెమ్. Okay, this is the best for this pricing model is best for generating the leads and the driving the sales for the lead gen campaigns kind of లేకపోతే సేల్స్ రిలేటెడ్, సేల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఈ-కామర్స్ క్లయింట్స్కి. ఓకేనా, ఈ కామర్స్ బిజినెస్ కానీ జనరేటింగ్ లీడ్స్ జనరేట్ చేయడం కానీ, దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్రైసింగ్ మోడల్. ఓకే, సో వెబ్సైట్ ట్రాఫిక్ అయ్యొచ్చు, వెబ్సైట్కి జస్ట్ ఒక ట్రాఫిక్ రావడం తెప్పించుకోవడం కోసం. ఓకేనా, ఇనిషియల్ పీరియడ్లో వితౌట్ ఎనీ డేటా ఉండదు కదా. సో ఇనిషియల్ పీరియడ్లో ఏంటి అంటే వెబ్సైట్ ట్రాఫిక్ ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ రన్ చేసేటప్పుడు సమ్ టైమ్స్ విల్ యూస్ ద వెబ్సైట్ ట్రాఫిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏ గోల్. ఓకే, సో సిపిసి ప్రైసింగ్ మోడల్ చాలా మంచిగా వర్క్ అవుతుంది అనమాట. సో ఫర్ ద మెయిన్లీ ఫర్ జనరేటింగ్ లీడ్స్ అండ్ జనరేటింగ్ ద రెవెన్యూ. ఓకే, సో దిస్ ప్రైసింగ్ మోడల్ విల్ యూజ్ ఇన్ search, shopping, display, video, and the PMax as well. Okay, so nowadays PMax is working really great. It's a completely AI based network, automated network. We have the very less controls over the PMax network. So the pricing models is as well very important for the
even for the PMAX network as well. Not only search, shopping, display, demand gen, PMAX as well. Just remember that one. So this is how the CPC pricing model will work. These are the these are the important networks that we use the CPC pricing model, and it's best for generating leads, sales, to generate the sales on the website traffic as well. Okay. Let's say let's assume that CPC rate. Uh, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ మనము ఓ 20 రూపీస్ బిట్ లిమిట్ ఇచ్చాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి, నేను 20 రూపీస్ పే చేస్తాను అనేసి మనం గూగుల్కి చెప్పాము. దెన్ గూగుల్ ఏం చేస్తుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన యాడ్ చూపిస్తుంది. సో మన యాడ్ చూపిస్తుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు మేబీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ నీకు ఎన్ని ఇంప్రెషన్స్ వచ్చాయనేది ఫరక్ పడదు. ఈవెన్ నీకు ఒక్క క్లిక్ వచ్చినా కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు సిపిసి వచ్చేసి, నేను సిపిసి గూగుల్ యాడ్స్లో టూల్లో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సిపిసి 20 రూపీస్ ఇచ్చామనుకోండి. సో అప్పుడు గూగుల్ ఏం చేస్తుందంటే, దెన్ గూగుల్ విల్ స్టార్ట్ షోయింగ్ అవర్ యాడ్స్ టు ద యూజర్స్. అని మనం ఏమైతే కీవర్డ్స్ ఇస్తామో, ఎవరైతే యూజర్ సర్చ్ క్వైరీ ఇస్తున్నారో సర్చ్ క్వైరీ మన కీవర్డ్స్తో మ్యాచ్ అయ్యింది అంటే, సో అలాంటి వాళ్ళందరికీ గూగుల్ మన యాడ్స్ చూపించడం స్టార్ట్ చేస్తుంది అనమాట. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సిపిసి ఎంత ఇచ్చాము, సో 20 రూపీస్ ఇచ్చాము. కాస్ట్ పర్ క్లిక్ సెట్ బై యూ 20 రూపీస్. సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1000 మందికి చూపించింది, ఎవరు క్లిక్ చేయలేదు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఆ పర్టికులర్ టైంకి. గూగుల్ డోంట్ ఈవెన్ చార్జ్ 1 రూపీ. ఓకేనా. దెన్ లేటర్ ఆన్ గూగుల్ షో టు 10,000 పీపుల్కి షో వేసింది, చూపించింది మన యాడ్. ఆ 10,000 పీపుల్ ఒక 50 మంది క్లిక్ చేశారు. ఓకేనా. సో అప్పుడేంటి అంటే, సో 50 మంది క్లిక్ చేస్తున్నారు కదా. సో 50 మంది క్లిక్ చేస్తున్నారు అంటే ఒక్కొక్క క్లిక్కి మనం ఎంత బిల్లింగ్గా ఉన్నాం పే చేయడానికి 20 రూపీస్. సో అప్పుడు గూగుల్ ఏం చేస్తుందంటే 50 రూపీస్, 50 క్లిక్స్ వచ్చాయి కదా మనకి. సో 50 క్లిక్స్ 50 ఇంటూ 20 వేసుకుంటుంది అనమాట. సో అప్పుడు గూగుల్ ఏం చేస్తుందంటే 50 ఇంటూ 20 రూపీస్ వేసుకొని ఓవరాల్గా 1000 రూపీస్ మనం గూగుల్కి పే చేయాలన్నమాట. దిస్ ఈస్ హౌ ద క్యాల్కులేషన్స్ విల్ వర్క్. ఓకేనా. సో అప్పుడు ఏంటి అంటే 20 ఇంటూ 50 దెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000. ఓకేనా. సో యూ పే ఓన్లీ ఫర్ 50 clicks. Impressions are free. Okay, now with CPC you are only charged when user take action in the sense clicking our ad. Okay, now even if you 10,000 people see your ad but only 50 clicks, you pay just 1,000 rupees. ఓకేనా. ఆ 10,000 ఎంతమందికి మన యాడ్ చూపించింది అనేసి అది సెకండరీ, ఎంతమందికైనా చూపించింది. మన ప్రైసింగ్ మోడల్ సిపిసి. సో దట్స్ వై విల్ పే ఫర్ ద క్లిక్స్, నాట్ ఫర్ ద ఇంప్రెషన్స్. ఓకేనా. This is how the CPC pricing model will work. And the next pricing model is CPM, cost per 1,000 impressions. CPM అంటే కాస్ట్ పర్ మిల్లీ ఇంప్రెషన్స్ అంటుంటాము. మిల్లీ ఇంప్రెషన్స్ అన్న ఒకటే, కాస్ట్ పర్ 1000 ఇంప్రెషన్స్ అన్న ఒకటే, ఏదైనా ఒకటే అనమాట. సో ఈ ప్రైసింగ్ మోడల్ ఏంటి అంటే, యూ పే ఓన్లీ ఫర్ వ్యూస్ అనమాట, నాట్ క్లిక్స్. యువర్ యాడ్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ 1000 times. సో యూ పే ఏ ఫిక్స్డ్ రేట్ రిగార్డింగ్ లెస్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ క్లికింగ్. సో అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, సో కాస్ట్ పర్ ఇంప్రెషన్. సో సిపిఎం ప్రైసింగ్ మోడల్ ఏంటంటే కాస్ట్ పర్ ఇంప్రెషన్ అంటాము, కాస్ట్ పర్ 1000 ఇంప్రెషన్స్ అంటాము. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే గూగుల్ విల్ చార్జ్ ఫర్ ద ఇంప్రెషన్. సో ఇంప్రెషన్ అంటే ఏంటి అంటే, వెన్ ఎవర్ అవర్ యాడ్ ఈజ్ షోన్, సో ఒక పర్టికులర్ యూజర్కి జస్ట్ ఒక మనకి యాడ్ కనిపించింది అంటే అదొక ఇంప్రెషన్ కింద కౌంట్ అవుతుంది అనమాట. వెన్ ఎవర్ సమ్వన్ సా అవర్ యాడ్, దెన్ దట్ విల్ కౌంట్ యాజ్ 1 కన్వర్షన్ అనమాట. సారీ 1 ఇంప్రెషన్ అనమాట. సో లెట్స్ సే in this scenario, సో ఈ యాడ్ ఏదైతే అడ్వర్టైజర్ ఉన్నారో ఈ అడ్వర్టైజర్కి మనకు ఒక ఇంప్రెషన్ వస్తుందన్నమాట. సో నేను ఇంకా కిందికి డౌన్ స్క్రాల్ చేస్తున్నా కదా, ఇక్కడ ఒక అడ్వర్టైజర్ ఉన్నాడు. సో ఇతనికి ఒక ఇంప్రెషన్ చూపిస్తుంది అనమాట యాజ్ ఆఫ్ నౌ. సో 1 ఇంప్రెషన్ ప్లస్ 0 క్లిక్స్ అనమాట. సో నేను వితౌట్ రీలోడ్ చేయకుండా నేను ఎన్నిసార్లు కిందికి పైకి అన్నా కూడా ఇంప్రెషన్ కౌంట్ ఏం పెరగదు, జస్ట్ ఓకే వన్ ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మళ్ళీ దీన్ని రీలోడ్ చేశాను అనుకోండి, మళ్ళీ వచ్చింది కదా. సో ఇట్ విల్ కౌంట్ యాజ్ ఏ న్యూ ఇంప్రెషన్. ఓకేనా. 2 ఇంప్రెషన్స్ ఫర్ దిస్ గై, 2 ఇంప్రెషన్స్, 0 క్లిక్స్. ఓకేనా. సో మనకు ఈ ప్రైసింగ్ మోడల్ ఏంటి అంటే, సో సిపిఎం ప్రైసింగ్ మోడల్ ఏంటి అంటే, ఇట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ ద ఇంప్రెషన్స్ అనమాట. ఎప్పుడైతే ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, మనకు గూగుల్ యాడ్స్ క్యాంపెయిన్ సెటప్ చేసేటప్పుడు, గూగుల్ యాడ్స్లో క్యాంపెయిన్ సెటప్ చేసేటప్పుడు ఒకవేళ మనం సిపిఎం ప్రైసింగ్ మోడల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నామంటే వీ నీడ్ టు గివ్
సర్టెన్ అమౌంట్ అనమాట. మన సిపిఎం ప్రైజింగ్ మోడల్ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే ఇక్కడ కింద అమౌంట్ అడుగుతుంది. ఓకే. ఫర్ 1000 ఇంప్రెషన్స్ హౌ మచ్ యూ ఆర్ విల్లింగ్ టు పే అనేసి ఒక అడుగుతుందనమాట. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ₹100 ఇచ్చాననుకోండి. మేబీ 1000 ఇంప్రెషన్స్‌కి ఐయామ్ విల్లింగ్ టు పే ₹100 అని ఇచ్చాననుకోండి. అప్పుడు గూగుల్ ఏం చేస్తుందంటే రిగార్డ్‌లెస్ ఆఫ్ హౌ మెనీ క్లిక్స్ వి గాట్. సో మనకి ఎన్ని క్లిక్స్ వచ్చాయనేసి ఈవెన్ 0 క్లిక్స్ వచ్చినా కూడా గూగుల్ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ద 0 క్లిక్స్ అనమాట. మీకు 0 క్లిక్స్ వచ్చాయా? లేకపోతే 1000 అవుట్ ఆఫ్ 1000 క్లిక్స్ వచ్చాయా? 200 క్లిక్స్ వచ్చాయా? అనేది దట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఫర్ ద గూగుల్. సో వెనెవర్ దేర్ ఈస్ ఎ 1000 ఇంప్రెషన్స్ దెన్ వీ నీడ్ టు పే ₹100 టు గూగుల్. ఓకేనా? సో ఈ ప్రైజింగ్ మోడల్స్‌తో ఏంటి అంటే గూగుల్ మోస్ట్‌లీ బ్రాడర్ ఆడియన్స్‌ని టార్గెట్ చేస్తది. సో గూగుల్ విల్ ట్రై టు షో యాస్ మెనీ పీపుల్ యాస్ పాసిబుల్. సో వాళ్ళ బిహేవియర్ ఏంటి? ఎగ్జాక్ట్‌గా క్వైరీ మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా? వాళ్ళకి పర్చేసింగ్ బిహేవియర్ ఉందా లేదా? సో ఇలాంటివి ఏం చూడదనమాట గూగుల్. గూగుల్ విల్ ట్రై టు షో యాస్ మెనీ పీపుల్ యాస్ పాసిబుల్. సో అందుకోసం అనేసి మనకి ఈ ప్రైసింగ్ మోడల్ ఏదైతే ఉందో మనకి రెవెన్యూ జనరేషన్స్‌కి లేకపోతే క్వాలిటీ లీడ్స్ జనరేషన్స్‌కి అంత సూటబుల్‌గా ఉండదనమాట. సో విత్ దిస్ ప్రైసింగ్ మోడల్ గూగుల్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ ద గెటింగ్ యాస్ మెనీ ఇంప్రెషన్స్ యాస్ పాసిబుల్. సో దిస్ ఇస్ హౌ దిస్ ప్రైసింగ్ మోడల్ విల్ వర్క్ అనమాట. So how CPM will works? Your ad is shown, each view counts. Okay, now reach 1,000 people's milestone reach. So CPM in the sense cost per milli impressions, right? So ఎప్పుడైతే 1000 ఇంప్రెషన్స్ వచ్చాయో ఒక మైల్ స్టోన్ రీచ్ అయింది. వీ నీడ్ టు పే ₹100. లెట్స్ సే నాట్ ఓన్లీ ₹100. సి ఇట్స్ అజంప్షన్. సో వాట్ ఎవర్ వీ నీడ్ టు కీప్ దేర్ నౌ we need to pay for Google how that much of amount. Okay, now for example, ₹100 pay pette CPM, we need to pay ₹100. Let's say for example, if I keep ₹20, then I need to pay ₹20. Okay, now so with this pricing model, Google will show as many people as possible within the budget. Okay, now సో మనకి ఎగ్జాక్ట్‌గా లీడ్స్ ఇవ్వాలి అంటే సో మేబీ క్వాలిటీ ఆడియన్స్ ఉండాలి, క్వాలిటీ సిస్టమ్స్ వర్క్, పర్చేసింగ్ బిహేవియర్ ఉండాలి. సో గూగుల్ డోంట్ ఈవెన్ థింక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. ఇవన్నీ ఏం థింక్ చేయకుండా బై డిఫాల్ట్ యాజ్ మెనీ పీపుల్స్ చూపించాలి. దట్స్ ద మెయిన్ అజెండా. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ హౌ దిస్ మోడల్ విల్ వర్క్. సో మేబీ this pricing model is best for brand awareness campaigns. Brand awareness ante just we need to create a top of the mind awareness. So just we need to we need to show like there is a one brand called Ad Runners. They will help you to learn the marketing. So something like just we need to just creating a awareness, brand awareness in the people mind, and letting them know what are the problem. Let's say if the people are facing with any problem which they are not aware, just creating the top of their mind awareness. These are the problems that you are facing. These are our solutions to for that. Our product will solve your problem, something like that, approaching creating the top of the mind awareness. So maybe well a particular time లో పర్చేస్ చేశారని కాదు, వెన్ ఎవర్ దే నీడ్ దట్ ప్రోడక్ట్. సో ఇమీడియట్గా వాళ్ళకు బ్రాండ్ వచ్చేసి గుర్తుకొస్తున్నమాట. సమ్ టైమ్ ఐ సా దట్ బ్రాండ్ యాడ్ అండ్ జస్ట్ గో ఇన్ టు దట్ వెబ్సైట్ అండ్ జస్ట్ చెక్అవుట్ అనేసి వాళ్ళు టాప్ ఆఫ్ ది మైండ్ని మనం క్రియేట్ చేసామంటే మేబీ వాళ్ళకి నీడ్ ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి చెక్ చేస్తారన్నమాట. దిస్ ఈస్ హౌ దిస్ ప్రైజింగ్ మోడల్ విల్ వర్క్. సో మనకు సిపిసి ప్రైజింగ్ మోడల్ ఏంటి అంటే సో మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద జనరేటింగ్ లీడ్స్ అండ్ డ్రైవింగ్ సేల్స్ అనమాట. సో ఈ ప్రైజింగ్ మోడల్తో గూగుల్ ఏం చేస్తుందంటే సో క్వాలిటీ ఆడియన్స్ని టార్గెట్ చేస్తుందన్నమాట. ఎవరికైతే పర్చేసింగ్ బిహేవియర్ ఉందో, బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్స్, ఇంకా ఏజ్ గ్రూప్. సో మన బిజినెస్ ఏదైతే ఉందో మోస్ట్ సూటబుల్ ఏజ్ గ్రూప్ ఉంటారు కదా, ఎగ్జాక్ట్గా ఆ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి చూపించడము, పర్చేసింగ్ ఇంటెంట్ ఉన్న క్వైరీస్కి ఎక్కువ బిడ్ వేసుకోవడము, మేబీ అదే పర్చేసింగ్ ఇంటెంట్ అయితే ఉందో ఎవరికైతే ఉందో బై డిఫాల్ట్గా వాళ్ళకి హై ప్రయారిటీ మీద చూపించడము, ఇంకా పర్చేసింగ్ పవర్ ఉన్న వాళ్ళకి చూపించడము. మేబీ this is how the AI will work and this is how this pricing model will work. Okay, now there are a lot of things I want to say now, but I don't want to say it now. So going forward I will let you know. సో అంతా ఇప్పుడే చెప్పేస్తాను అంటే మళ్ళీ చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడే. సో గూగుల్ విల్ కన్సిడర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వెన్ ఎవర్ whenever గూగుల్ ఈస్ షోయింగ్ యాడ్ టు ద యూజర్, చాలా కన్సిడర్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? సో this is how this pricing model will work, and this is how the CPM pricing model will work. Okay, so and now the pricing model is okay. I will tell you how it will charge. This is the
calculations. So let's say for example we got totally that 3000 impressions and we kept the CPM rate as $5. Okay, it means that we need to pay for the we need to pay Google based on the impressions, right? So for every 1000 impressions we kept $5. It means that we got the 3000 impressions. It means that we need to pay to Google like $15. Okay now let's say మనకి ఈవెన్ 0 clicks వచ్చినా 30 clicks వచ్చినా 30 clicks వచ్చినా that doesn't care. Okay now we need to pay $15 as per the pricing model. So with CPM you pay for exposure, not engagement. Okay, so whether you got 0 clicks or 100 clicks, that doesn't matter for the Google. It will only focus on showing the impressions, as many impressions as possible. The cost remains the same. Okay నా మనకి 0 clicks వచ్చినా 100 clicks వచ్చినా కూడా కాస్ట్ అయితే సేమే ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ చార్జ్ ఫర్ ద ఇంప్రెషన్స్ కాబట్టి. ఇంకో నెక్స్ట్ ప్రైజింగ్ మోడల్ వచ్చేసి మనకి సిపివి, కాస్ట్ పర్ వ్యూ అనే ప్రైజింగ్ మోడల్ ఉందన్నమాట. సో ఈ ప్రైజింగ్ మోడల్ ఏంటి అంటే, సో వెన్ ఎవర్ సమ్ వన్ వ్యూస్ అవర్ యాడ్, సో ఇది ఏంటంటే మోస్ట్లీ యూట్యూబ్ యాడ్కి మోర్ రిలివెంట్ ఉంటుంది అనమాట. యూ పే వెన్ సమ్ వన్ వాచెస్ యువర్ యాడ్ అనమాట, డిజైన్ స్పెషల్లీ ఫర్ వీడియో అడ్వర్టైజింగ్. సో ఇది వచ్చేసి స్పెసిఫిక్గా వీడియో అడ్వర్టైజింగ్ కోసమే డిజైన్ చేశారు. సో వెన్ ఎవర్ సమ్ వన్ వాచెస్ 30 seconds ఆఫ్ అవర్ వీడియో యాడ్, ఆర్ ఎల్స్ let's say if the user see less than 30 seconds, then Google won't charge money. So whenever the user see minimum 30 seconds of the of your ad, then only Google will charge money. Let's say for example shorter videos, మనకి షార్ట్ వీడియోస్ ఉంటాయి, మేబీ కొన్ని వీడియోస్ 30 seconds కంటే తక్కువ ఉంటాయి. సో ఆ టైంలో ఏంటంటే కంప్లీట్గా చూడాలి. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ వీడియో లెంత్ వచ్చేసి 25 seconds ఉందనుకోండి, it's a short video, then user need to see the complete video. If the user see the complete video, then Google will charge money. If not, Google won't charge money. Okay now let's say for example if there is a 1 minute వీడియో ఉంది, సో 1 minute or else ఎంత పెద్దగానే ఉండనివ్వండి, యూజర్ నీడ్ టు సీ అట్లీస్ట్ 30 seconds ఆఫ్ ద అట్లీస్ట్ 30 seconds from that video ad. Okay now then only Google will charge money. Let's say for example if the ad contains less than 30 seconds, if the ad entire length contains less than 30 seconds, then user need to see the entire video, then Google will charge money for this as per the CPV pricing model. Okay now so user engagement, when user interacts with the ad. Okay, సో ఏంటంటే ప్రైమరీ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చేసి దీన్ని మెయిన్లీ డిజైన్ చేసింది యూట్యూబ్ యాడ్స్ కోసం అనమాట, వీడియో క్యాంపెయిన్, స్ట్రీమ్ యాడ్స్ కోసం, కాస్ట్ పర్ వ్యూ. అండ్ దిస్ ఈస్ బెస్ట్ ఫర్ ద అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ అండ్ ద స్టోరీ టెలింగ్ అండ్ ఫర్ ద క్రియేటింగ్ ద brand trust as well. Okay now so in terms of showing the student testimonials at the or else the customer testimonials and also for the product demos as well. Let's say for example ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ బ్రాండ్ లాంచ్ చేశారు, సో ఆ ప్రోడక్ట్ డెమోస్ కోసం కానీ, స్టోరీ టెల్లింగ్ కానీ, బ్రాండ్ బిల్డ్ చేసుకోవడం కానీ, ట్రస్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవడం కానీ, అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ కోసం మనం ఈ కైండ్ ఆఫ్ ప్రైసింగ్ మోడల్ యూస్ చేస్తాం అనమాట. దిస్ ఈస్ హౌ ద సిపివి విల్ వర్క్. Now we'll let you know. 1 minute. Now we'll discuss about some important metrics, right? So just now we are done with the pricing models which we have. So and now I will tell you the important metrics that we have in the Google Ads. See, as of now, the important metrics in the sense impressions, clicks, CTR. Okay, so going forward there are multiple important metrics, important KPIs. We'll discuss about those later. Okay now just understanding what is the impression అంటే clicks అంటే see, we already explored these, right? So impression అంటే click అంటే CTR అంటే I will let you know. Okay now so impression అంటే ఏంటంటే whenever someone view our ad, then that will consider as one impression. Each time your ad is shown is equal to one impression. ఎప్పుడైతే మన యాడ్ ఒక యూజర్కి చూపించిందో, వాళ్ళు కళ్ళు మూసుకుంటారా లేకపోతే చూసారా చూడాలి సెకండరీ. స్క్రీన్ మీద మన యాడ్ కనిపించింది అంటే దెన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇంప్రెషన్. అండ్ ఇంప్రెషన్ రిప్రజెంట్ విజిబిలిటీ. ఇట్ మీన్స్ యువర్ యాడ్ అపియర్డ్ ఆన్ సమ్ వన్ స్క్రీన్ వెదర్ దే నోటీస్డ్ ఇట్ ఆర్ నాట్. వాళ్ళు నోటీస్ చేశారా లేదా అది సెకండరీ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను,
నాకు ఎగ్జాక్ట్ ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద మెయిన్ వచ్చేసి ఇది కనిపిస్తుంది. ఓకేనా. నాకు సెకండ్ యాడ్ కూడా జస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది యాడ్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. నేను సెకండ్ యాడ్ చూస్తున్నానా, రైట్ నౌ చూస్తున్నానా లేదా అది సెకండరీ. ఓకేనా. సో ఇదైతే నాకు విజిబుల్‌లో ఉంది. ఇదైతే నాకు మేబీ హాఫ్ ఆఫ్ ది యాడ్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. దట్ డజంట్ మ్యాటర్ అనమాట. స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది కదా! సో దెన్ ఇట్ విల్ కౌంట్ యాస్ వన్ ఇంప్రెషన్. ఓకేనా. మేబీ కింద ఇంకొక యాడ్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఓకేనా. ఒకవేళ నేను దానిలకి యాజ్ ఆఫ్ నౌ కన్సిడర్ చేయదు ఒక ఇంప్రెషన్ లాగా. ఎందుకంటే స్క్రీన్‌లో మీద అయితే ఇప్పటికైతే కనిపిస్తలేదు కదా! వెనెవర్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ స్క్రాల్ డౌన్, దెన్ గూగుల్ విల్ కౌంట్ one impression for this advertiser also. Okay. So this is for the impression. Each time your ad is shown is equal to one impression. So for example, రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ టీవీ కమర్షియల్ యాడ్ అపియర్స్ అండ్ టీవీ. ఒకవేళ మనకి టీవీ చూస్తున్నాము, జస్ట్ ఒక యాడ్ కనిపించింది, మనం చూస్తున్నామా లేదా అనేసి సెకండరీ. జస్ట్ టీవీ పెట్టి మనం బయటికి వెళ్ళామా అదంతా సెకండరీ. టీవీలో యాడ్, టీవీలో టీవీ ఆన్ ఉంది, టీవీలో యాడ్ ప్లే అవుతుంది అంటే దెన్ కన్సిడర్ యాజ్ వన్ ఇంప్రెషన్ పర్ యూజర్. ఓకేనా. మేబీ న్యూస్ పేపర్ యాడ్ యాజ్ వెల్, యాడ్ ప్రింటెడ్ ఇన్ పేపర్, వన్ ఇంప్రెషన్ పర్ రీడర్. ఎవరైతే చదువుతున్నారో వాళ్ళు చదువుతున్నారు లేదా వాళ్ళకైతే కనిపిస్తుంది కదా. సో దట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ వన్ ఇంప్రెషన్స్. So this is how the things will go. This is what the impression is. Whenever our ad is shown, displayed on the screen, then that is called as one impression. That is counted as one impression. Visibility. So this is called the visibility and action both are not equal to. Action ante taking some action with that ad in terms of, see, ఒకవేళ యాక్షన్ నథింగ్ బట్ క్లిక్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఎంగేజింగ్ విత్ ద వీడియో అవనివ్వండి. సో దట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ క్లిక్ యాక్షన్స్ అనమాట. విజిబిలిటీ అంటే జస్ట్ ఓకే మన యాడ్కి విజిబిలిటీ వ్యూస్, మన యాడ్కి జస్ట్ ఓకే 10 మందికి చూపించడం అనమాట. గెటింగ్ ద ఇంప్రెషన్. ఓకేనా. ఓకే. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లిక్ అంటే ఏంటంటే వెన్ సమ్వన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ అవర్ యాడ్. ఓకేనా. ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా యాక్షన్ అనేసి, విజిబిలిటీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్షన్ అని డిస్కస్ చేసాం కదా. యాక్షన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్లిక్. ఒకవేళ వెన్ సమ్వన్ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ ద యాడ్, దెన్ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ ద యాడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్లిక్, దెన్ దట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ వన్ క్లిక్. ఓకేనా. క్లిక్ రిప్రజెంట్స్ ఎ యాక్టివ్ ఇంట్రెస్ట్. The ways your ad found it relevant and decided to learn more by clicking. Okay now. So whenever, let's say for example, whenever our query, we entered a query into the Google search and we clicked enter, then these are the ads shown in the Google ads. Let's for example, let's think that I didn't interacted with these guys and just I shown, then that is called an impression. Whenever I'm clicking on this ad now, it means that I'm showing interest by clicking on this ad. So then Google will consider that as one click. Okay now. So you, for example, click journey, how whenever user searches need identified. Okay now. User sees the ad. ఒక యూజర్ ఫస్ట్ సెర్చ్ చేస్తాడు, దెన్ ఆ తర్వాత యాడ్ చూస్తాడు, రిలివెంట్ యాడ్. సో యూజర్ క్లిక్స్ యాడ్ అనమాట. యూజర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూజర్ సెర్చ్ చేస్తాడు, యూజర్స్కి యాడ్ కనిపిస్తుంది, దెన్ హీ విల్ క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్, దెన్ హీ విల్ ల్యాండ్ into the landing page అనమాట. ఓకేనా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద క్లిక్ జర్నీ. సో వాట్ ఇట్ షోస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఆఫర్. సో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఆఫర్ ఆర్ ఎల్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద కంటెంట్ దట్ దే ఆర్ షోయింగ్ హియర్. ఓకేనా. సి ఎవరైనా సరే ఎందుకు ఎంగేజ్ అవుతాము, ఇక్కడ నాకు 3 యాడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు ఎంగేజ్, లెట్స్ సే నాకు ఇప్పుడు దీంతో రైట్ టైం దీంతో ఇక్కడనే ఎంగేజ్ అవ్వాలనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే హియర్ దే ఆర్ షోయింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ ఇన్ ద యాడ్, రైట్. సో దీస్ గైస్ ఆర్ షోయింగ్ just title and the descriptions. Here these guys are showing title, description, website, directions, colors, and also the services that they have, right. So they are showing a lot of information which they have. సో అదొక రీజన్ అయినొచ్చు. మేబీ మల్టిపుల్ రీజన్స్ వల్ల నేను ఇప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేయాలనుకుంటున్నాను. Not only offer, so it depends on the content as well. They're showing a lot of information and maybe that is more attractive than other competitor ads. Okay, relevant audience engagement achieve, what happens then after clicking that, what will happen. So the user will redirect to the landing page. Okay, traffic to website, users visit page, opportunity created.
సో దిస్ ఈస్ కాల్ ద క్లిక్. సింప్లీ ఇంప్రెషన్ అంటే ఏం లేదండి. ఇంప్రెషన్ అంటే ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ అవర్ యాడ్ ఇచ్ అపియర్డ్ అండ్ ద అపియర్డ్ టు ఏ యూజర్ నా, సో దెన్ దట్ కాల్డ్ యాజ్ వన్ ఇంప్రెషన్స్. వెదర్ ఈస్ వెదర్ ఆ యూజర్ చూస్తున్నాడా లేదా సెకండరీ, డిస్ప్లే మీద మన యాడ్ జస్ట్ డిస్ప్లే అయిందా, దెన్ దట్ విల్ కాల్ యాజ్ వన్ ఇంప్రెషన్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లిక్ అంటే ఏంటి అంటే వెన్ సమ్మన్ ఈస్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద యాడ్, దెన్ దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ క్లిక్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్లిక్. సో సిటిఆర్ అంటే ఏంటి అంటే, సో ఐ విల్ టెల్ యూ. సిటిఆర్ అంటే యావరేజ్గా ఎంత పర్సెంట్ ఉంది అనేసి. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిటిఆర్ మీన్స్ హౌ ఎఫెక్టివ్లీ యువర్ యాడ్ ఈస్ జనరేటింగ్ క్లిక్స్ ఫ్రమ్ ఇంప్రెషన్స్. సో మనకి ఏవైతే ఓవరాల్ ఇంప్రెషన్స్ ఎన్నైతే వచ్చినాయో వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద క్లిక్స్. సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంప్రెషన్స్ వచ్చాయి, ఒక 100 క్లిక్స్ వచ్చాయి. వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ దట్ 100 క్లిక్స్? ఓకేనా. సో ఇన్ని లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1000, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు 150 ఇంప్రెషన్స్ వస్తుంటే 10 క్లిక్స్ మాత్రమే వస్తున్నాయి అనమాట. వాట్ ఈస్ ద ఓవరాల్ పర్సంటేజ్? ఇట్ మీన్స్ దట్ ఒక్కొక్క ఇంప్రెషన్కి, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ యావరేజ్గా ఎంత వస్తుంది అనేసి ఫార్ములా అనమాట. సి అన్ యావరేజ్గా వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ ఫార్మాట్లో వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్, రైట్. సో నా ఒక 150 10 అనేసి ఓన్లీ సింగిల్ నెంబర్స్లో ఉంది. దెర్ విల్ బీ ఇన్ ద రియల్ క్యాంపస్ దెర్ విల్ బీ ఇన్ ల్యాక్స్లో ఉంటాయి మనకి ఇంప్రెషన్స్ క్లిక్స్. సో అట్ ద టైమ్ ఇట్ విల్ బీ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ టు ఫిగర్ అవుట్ హౌ మెనీ వాట్ ఈస్ ద, సో దట్స్ వై విల్ క్యాల్కులేట్ ఇన్ ద పర్సంటేజ్ ఫార్మాట్స్. సి యావరేజ్గా ఇట్ మీన్స్ దట్ ప్రతి 100 మందికి మన యాడ్ 6.6% ఆఫ్ ది, ఇట్ మీన్స్ దట్ అన్ యావరేజ్గా 100 మందిలో 6.6 మంది మన యాడ్ క్లిక్ చేస్తున్నారు అనేసి దీని మీనింగ్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ ఇంప్రెషన్స్ వచ్చేసి మనకి 150 వచ్చాయి. సో టోటల్ క్లిక్స్ వచ్చేసి 150 మందికి చూపిస్తే మన యాడ్, 150 మందిలో 10 మంది మన యాడ్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో అప్పుడు ఏంటి అంటే ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఓవరాల్ క్లిక్స్ డివైడెడ్ బై ఇంప్రెషన్స్ వేసాము అంటే అప్పుడు ఏమొస్తుంది, యావరేజ్గా ఒక్కొక్క అన్ యావరేజ్గా ఓవరాల్ లెవెల్లో 0.066 ఒక చూపిస్తే, ఒక యూజర్కి చూపిస్తే, అన్ యావరేజ్ ఒక యూజర్కి చూపిస్తే ఆ దాంట్లో 0.066 మందే మనకు చూస్తున్నాడు అన్ యావరేజ్గా. ఓకేనా. సో మనం ఇంటూ 100 వేసామంటే మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. అన్ యావరేజ్గా లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 100 మందికి మన యాడ్ చూపిస్తుంటే ఆ 100 మందిలో 6.6 పీపుల్ మాత్రమే క్లిక్ చేస్తున్నారు అనమాట. మిగతా వాళ్ళందరూ ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు మన యాడ్ని. సో ద ఫార్ములా వచ్చేసి క్లిక్స్ డివైడెడ్ బై ఇంప్రెషన్స్ అనమాట. సో out of 100 impressions, approximately 6.6 people clicked on our ad. This is the good CTR. Okay, okay. As per the benchmarks, industry benchmark, this is the very good CTR. సో అన్ యావరేజ్గా 100 మందికి చూపిస్తుంటే 100 మందిలో 6.6 పీపుల్ మన యాడ్ని క్లిక్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో మనకు ఆల్వేస్ షోన్ ఇన్ ద పర్సంటేజ్. every every time we need to show the CTR into the in percentage format only. Okay. So the formula is like overall clicks divided by overall impressions into 100. Okay. So why what CTR tells us? Okay, now let's say for example మన CTR చాలా లో ఉందనుకోండి, ఇట్ మీన్స్ దట్ యూజర్ సెర్చ్ చేస్తున్నారు, మన యాడ్ వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది, అంతే కదా. యూజర్ సెర్చ్ చేస్తున్నారు, మన యాడ్ వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది, కానీ వాళ్ళు మన యాడ్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వట్లేదు. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్? మన యాడ్ కాపీస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎలాంటి ట్రాఫిక్ని మనం టార్గెట్ చేస్తున్నాము, ఆర్ వి టార్గెటింగ్ రాంగ్ ట్రాఫిక్ విత్ ద రాంగ్ యాడ్ కాపీస్, లేకపోతే మన యాడ్ కాపీస్లో ఏమైనా రాంగ్గా కన్వే చేస్తున్నామా? సో దిస్ ఈస్ వాట్ అనమాట. దేర్ మైట్ బీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉండొచ్చు. రిలివెన్సీ, హౌ రిలివెంట్ యాడ్ ఈస్ టు ద ఆడియన్స్కి మన యాడ్ కాపీస్ కానీ ఎంత రిలివెంట్గా ఉన్నాయి, యూజర్ ఇంట్రెస్ట్కి హౌ ఇంట్రెస్టెడ్ యూజర్స్. ఓకేనా. దిస్ ఇస్ వాట్ ద యూజర్ ఇంట్రెస్ట్. సో యూజర్ ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తలేడు, ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది, వీ నీడ్ టు చెక్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సో మన యాడ్ కనిపిస్తుంది కానీ యూజర్స్ క్లిక్ చేస్తారు అంటే వాట్ మైట్ బి ద ఇష్యూ, యాడ్ కాపీస్ ఎలా ఉన్నాయి, లేకపోతే మనకి ఎలాంటి సిస్టమ్స్ నుంచి వస్తున్నాయి, మనం ఏమైనా రాంగ్ ట్రాఫిక్ని టార్గెట్ చేస్తున్నామా? సో ఎగ్జాక్ట్గా ఇష్యూ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద
మన కాంపిటీటర్స్ ఎలాంటి యాడ్ కాపీస్ రాస్తున్నారు, ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్కి మనం ఎలాంటి యాడ్ కాపీస్ యూస్ చేస్తాం, వీ నీడ్ టు చెక్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎ లో సిటిఆర్. హై సిటిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బెటర్ యాడ్. ఓకేనా, మనకు సిటిఆర్ మంచిగా ఉందంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ వీఆర్ టార్గెటింగ్ ద క్వాలిటీ ట్రాఫిక్, హై క్వాలిటీ ట్రాఫిక్, ఈవెన్ అవర్ యాడ్ కాపీస్ ఆర్ వర్కింగ్ రియలీ గ్రేట్. సో దోస్ ఆర్ అట్రాక్టింగ్ ద యూజర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ ద సిటిఆర్ టెల్ అస్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు 150 ఇంప్రెషన్స్ వచ్చాయనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాంట్లోంచి 150 మందికి మన యాడ్ చూపిస్తే 10 మంది మాత్రం మన యాడ్ క్లిక్ చేస్తున్నారు. సో ద ఫార్ములా ఏంటంటే ఓవరాల్ క్లిక్స్ డివైడెడ్ బై ఇంప్రెషన్స్ ఇంటూ 100 వేసాము అంటే యావరేజ్గా 100 మందికి మన యాడ్ చూపిస్తే దానిలో 6.6 పీపుల్ క్లిక్ చేస్తున్నారంట. సో CTR performance levels. See, there is a certain benchmarks in the industry. So let's say for example if the CTR is less than 2%, ఒకవేళ 1%, 1.5% ఇలా ఉంది అంటే ఏంటి అంటే that will indicates the negative performance, low performance. It means that we need to understand our ads are not working really well. So we need to do some improvements like checking relevancy, checking the system report, for what kind of systems or ads are appearing, and the keywords ఎలాంటి keywords మనం టార్గెట్ చేస్తున్నాం, మన యాడ్ కాపీ ఎలా ఉంది అనేసి we need to check each and everything అనమాట. Let's say if the CTR is 2 to 3%, it means that okay, somewhat our ad copies are really great, performing well. Okay, now an average performance, room for optimization exists అనమాట. We can improve with the 2 to 3%. Let's say if the CTR is in between 2 to 3%, it is really very good performance, and we can improve by tightening by negating the irrelevant systems and targeting the more quality, more focused keywords. We can do some optimizations to increase the CTR. Okay, now, so if the CTR is in between 3 to 4%, then that will be very good CTR. Okay, now, above average, your ad is performing well and we are targeting the right audience and the ad is performing well, and lot of even 3 to 4%, it means that for every 100 people, 4 people are interacting. Okay, now that's a very good number. So next, let's say if our CTR is more than 5%, then that's a excellent performance, outstanding. Your ad is highly relevant and engaging. ఓకేనా, మన యాడ్ వచ్చేసి హై రిలివెంట్ ఉంది. యూజర్ ఏదైతే సెర్చ్ చేస్తున్నాడో ఆ సెర్చ్ క్వైరీకి మన యాడ్ హై రిలివెంట్ ఉంది. సో ఆబ్వియస్గా వాళ్ళు ఏమైతే సెర్చ్ క్వైరీ ఇస్తున్నారో ఆ సెర్చ్ క్వైరీకి మన యాడ్ హై రిలివెన్సీ ఉంది అంటే ఆబ్వియస్గా యూజర్ విల్ క్లిక్ ఆన్ అవర్ యాడ్, హీ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ అవర్ యాడ్, అంతే. దట్స్ ఇట్, రైట్? దే విల్ ఎంగేజ్. సో దట్స్ వేర్ ద ఎక్సలెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ విల్ కమ్ విత్ మోర్ దాన్ 5% CTR. Okay, even these display ads will be there, na image ads or else banner ads on the websites usually have very low CTR. So 0.52 in the search లో మనకి kind of CTRs ఉంటాయి అన్నమాట, because of the intent driven market, intent channel. Because of the intent channel, the CTRs will be in these. ఓకేనా, డిస్ప్లే యాడ్స్లో ఏంటంటే మనకు చాలా తక్కువ ఉంటాయి, మేబీ 0.5, నాట్ ఈవెన్ 1%, సమ్టైమ్స్ 0.5, 1% అలా ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఇమేజ్ యాడ్స్లో వచ్చేసి ఏవైతే యూజర్స్ ఉన్నారో, ఇమేజ్ యాడ్స్ చూసే యూజర్స్ ఉన్నారో, దే విల్ సీ ఇన్ ద సమ్ ర్యాండమ్ వెబ్సైట్స్ అనమాట. వాళ్ళు ఏదో కంటెంట్ని గో త్రూ అవ్వాలనేసి, కంటెంట్ చెకింగ్ కోసం అనేసి ఏదో వెబ్సైట్లోకి పోతారు. సో ఆ కంటెంట్ స్క్రాల్ చేసుకుంటూ ఉంటారు, మిడిల్లో ఇలాంటి యాడ్స్ ఏదో సైడ్కి చూపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట. ఇట్ మీన్స్ దట్ దే ఆర్ నాట్ యాక్టివ్లీ లుకింగ్ ఫర్ దట్ బ్రాండ్ కా సర్వీస్. ఓకే, నా సర్వీస్ కోసం లేకపోతే ఆ ప్రోడక్ట్ కోసం దే యాక్టివ్గా లుక్ చేసేవాళ్ళు. ఏదో వాళ్ళు ర్యాండమ్గా ఏదో వర్క్ చేసుకుంటుంటే ఇన్ ద మిడిల్ దే ఆర్ ఇమేజ్ యాడ్స్ ఆర్ అపియరింగ్. సో దట్స్ వై, సో అక్కడ CTR చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో నౌ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ల్యాండింగ్ పేజ్ కాన్సెప్ట్ వేర్ ద ట్రాఫిక్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ కస్టమర్స్. ఓకేనా, సో వాట్ ఈస్ ద ల్యాండింగ్ పేజ్? ల్యాండింగ్ పేజ్ అంటే ఏంటి అంటే వెన్ ఎవర్ సమ్వన్ క్లిక్స్ ఆన్ అవర్ యాడ్ నా, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ దే విల్ రీడైరెక్ట్ టు ద ఫైనల్ URL అనమాట. ఒక ల్యాండింగ్ పేజ్కి ఫైనల్ URL అన్న, ల్యాండింగ్ పేజ్ అన్న, ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ అనమాట. దే విల్ రీడైరెక్ట్ టు ద వన్ ల్యాండింగ్ పేజ్. ఇట్స్ ఎ డెస్టినేషన్
వేర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూజర్స్ అరైవ్. సో ఇంట్రెస్టెడ్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మన యాడ్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. యాడ్తో ఇంటరాక్ట్ అయిన తర్వాత దే విల్ ల్యాండ్ ఇన్ టు ఏ వన్ ల్యాండింగ్ పేజ్. ఒక పేజ్లోకి ల్యాండ్ అవుతారు అనమాట. ఫైనల్ యూఆర్ఎల్ అన్నదే ల్యాండింగ్ పేజ్ అన్న ఒకటి, డెస్టినేషన్ యూఆర్ఎల్ అన్న అని కూడా అంటాం అనమాట. ఓకేనా. So critical requirements, so must match ad message, let's say. Yeah, so this is a very important thing in the advertising industry. Okay, now let's say for example, ad లో మనము 50% ఆఫ్ అండ్ షూ. ఓకేనా, ఏదో కొన్ని ప్రామిసెస్ చేస్తున్నాము బట్ ల్యాండింగ్ పేజ్లో ఆఫర్ ఏదైతే మనము మేబీ ఆఫర్ ఏదైతే మనము యాడ్లో చూపిస్తున్నామో ఆ ఆఫర్ వచ్చేసి మిస్ అవుతుంది ల్యాండింగ్ పేజ్లో. దెన్ యూజర్ ఏం చేస్తాడు? సో నెగిటివ్ బ్రాండింగ్ మీద నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ పడుతుంది. వీళ్ళు జస్ట్ ఓకే వాళ్ళ వెబ్సైట్లోకి వచ్చి ప్రోడక్ట్ కొనడం కోసము రాంగ్ మెసేజింగ్ ఇచ్చారు, యాడ్స్లో ఒకలా చూపిస్తున్నారు, ల్యాండింగ్ పేజ్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇంకోలా, అసలు ఇక్కడ ఆఫరే లేదు అనేసి మన బ్రాండింగ్ మీదనే నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ పడుతుంది అనమాట. సో వీ నీడ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ మ్యాచింగ్ ద మెసేజ్ విత్ ద ల్యాండింగ్ పేజ్. ఓకేనా. సో మన ల్యాండింగ్ పేజ్లో ఏమైతే సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆఫర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే టిల్ ద టైం ఆఫర్ ఎంతవరకు రన్ చేస్తున్నామో ఎగ్జాక్ట్గా ఆ టైం వరకు వీ నీడ్ టు కీప్ యాక్టివ్ అనమాట. ఆఫర్ యాడ్ కాపీస్ వీ నీడ్ టు కీప్ యాక్టివ్ టిల్ ద టైం. ఓకేనా. దెన్ ఇమీడియట్లీ ల్యాండింగ్ పేజ్లో ఎప్పుడైతే మనం ఆఫర్ తీసేస్తున్నామో ఇమీడియట్గా మనం యాడ్స్ కూడా పాస్ చేసి నార్మల్ యాడ్ కాపీస్ ఎనేబుల్ చేయాలన్నమాట. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సినారియోలో సో యూజర్స్ విల్ థింక్ బ్యాడ్ అబౌట్ ద బ్రాండ్, about that brand. Okay, now so that's why avoid these kind of wrong messaging. Okay, so this is what I want to tell you. అండ్ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బై మిస్టేక్లో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి ఏదో పైథాన్ రిలేటెడ్ కోడ్స్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద యూజర్స్ ఈ సర్చింగ్ ఫర్ ద పైథాన్ రిలేటెడ్ కోడ్స్. సో మనం ఏం చేసాము అంటే బ్యాక్ ఎండ్లో కీవర్డ్స్ కూడా పైథాన్ రిలేటెడ్ కీవర్డ్స్ ఇచ్చాము, యాడ్ కాపీస్ కూడా పైథాన్ రిలేటెడ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. సో బట్ ద ఫైనల్ యూఆర్ఎల్ మనం బ్యాక్ ఎండ్లో క్యామెల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏదైతే ఫైనల్ యూఆర్ఎల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో మేబీ ఆ ఫైనల్ యూఆర్ఎల్ వచ్చేసి మార్కెటింగ్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ రిలేటెడ్ ఫైనల్ యూఆర్ఎల్ బై మిస్టేక్లో ఇచ్చాము. ఇట్ మీన్స్ దట్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, యూజర్కి ఏమైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో ఆ క్వైరీని ఇచ్చాడు. సో ఆ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ కీవర్డ్ని నువ్వు బ్యాక్ ఎండ్లో యూస్ చేస్తున్నావు. ఈవెన్ యాడ్ కాపీస్లో కూడా యూఆర్ టెలింగ్ అబౌట్ ద పైథాన్ రిలేటెడ్ యాడ్ కాపీస్ అండ్ హీ టెంప్టెడ్ విత్ దట్ యాడ్, హీ ఎంగేజ్డ్ విత్ దట్ యాడ్ అండ్ హీ ల్యాండెడ్ ఇన్ టు ద digital marketing page. Then it's waste of our budget, right? So that's why we need to be very careful. Then that user immediately bounce back, he will go out from the website and he will think badly about the website. Okay, now so that's why we need to be very careful while redirecting the users to the proper landing page. Okay, now that's why we need to select the correct final URL. And also landing page speed and the content alignment. See, in the landing page we need to highlight what all the customers will feel. Those are the pain points, right? So we need to keep all pain points topics related that. Okay, now so we need to keep the content in the way we are solving those kind of pain points. Okay, now we need to add all those kind of things and the main content and all those things we need to highlight. Even the alignments and the mobile view and everything need to be very perfect. See, 90% ఆల్మోస్ట్ మనకి ఏదైతే అడ్వర్టైజ్మెంట్ మీద మనం స్పెండ్ చేస్తామో ఆల్మోస్ట్ 60-70% ఆఫ్ ది యూజర్స్ మనకు మొబైల్ నుంచి వస్తారు. సో మొబైల్ ఆ ల్యాండింగ్ పేజ్ మొబైల్ ఆప్టిమైజ్గా ఉందా లేదా అనేసి చెక్ చేసుకోవాలి. యూ నీడ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్. ఓకేనా, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ల్యాండింగ్ పేజ్. Yeah, exactly. See, this is also known as final URL అన్న ఇదే, డెస్టినేషన్ URL అన్న ఒకటే. పోస్ట్ క్లిక్ పేజ్. పోస్ట్ క్లిక్ పేజ్ అంటే ఏంటంటే క్లిక్ చేసిన తర్వాత వెళ్ళే పేజ్ అనమాట. సో దట్స్ వై వి కాల్ యాజ్ పోస్ట్ క్లిక్ పేజ్ అనమాట. సో ప్రైమరీ పర్పస్ ఏంటి అంటే టు డ్రైవ్ ద కన్వర్షన్స్. మనకి మెయిన్ కన్వర్షన్స్ రావాలి, లేకపోతే ఆర్ఎల్ సేల్స్, వీ నీడ్ టు జనరేట్ ద సేల్స్ ఆర్ క్యాప్చరింగ్ ద లీడ్స్ అనమాట. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ వాట్ we expect from the landing page. So that's why landing page is the very important, very crucial thing. Let's say for example, instead of some people will do like this. See, they will in the ad they will target the keywords like Python, best Python training institute in Hyderabad, and the people who are searching for the Python course in Hyderabad, their ad will show, right? So the ad will show, and if the user is engaged with that ad, then they need to enter into the
proper Python related page, right? So sometimes they will by mistake they will give the home page URL. So these guys will land into the home page, and very few people will search where is that Python page, and they will explore that page. Very few people will do that, and most of the people will bounce back. So then what is the point of we paying to Google? Anyway, we need to pay for the Google for the clicks. So waste of spend, right? So that's why we need to be very careful while giving the landing page, and while in the messaging point of view as well. Whatever we are promising in the landing page, we need to show those things only in the ad copies. Okay, now. See why landing page is important. Ads bring traffic. Your Google ads attract users and bring them to your website. సో మన గూగుల్ యాడ్స్ నుంచి మనం వాళ్ళని క్వాలిటీ కీవర్డ్స్ ఇచ్చేసి యాడ్ కాపీస్తో మంచి యాడ్ కాపీస్ రాసి వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేసి మన యాడ్తో ఎంగేజ్ అయ్యేలా చేస్తాము. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? దే విల్ కమ్ ఇన్ టు ద వెబ్సైట్. ఓకేనా? సో ల్యాండింగ్ పేజ్లోకి వస్తారు. ల్యాండింగ్ పేజ్కి క్వాలిటీ ట్రాఫిక్ని ల్యాండింగ్ పేజ్కి తీసుకురావడం వరకు మెయిన్ మన వర్క్. సో ల్యాండింగ్ పేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ల్యాండింగ్ పేజ్ కన్వర్ట్ చేయాలన్నమాట. ల్యాండింగ్ పేజ్లో ఉన్న కంటెంట్ విజువలైజేషన్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళు ప్రామిస్ చేసే వాళ్ళు ఏమైతే ప్రామిస్ చేస్తున్నారో సో ఆ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ అయి ఉండొచ్చు. సో ల్యాండింగ్ పేజ్ నీడ్ టు కన్వర్ట్ విజిటర్స్ ఇన్ టు ద లీడ్స్ ఆర్ కస్టమర్స్ అనమాట. సో ఆ ల్యాండింగ్ పేజ్ కన్వర్ట్ చేయాలన్నమాట. సో ద జర్నీ ఎలా ఉంటుందంటే, యూజర్ క్లిక్స్ ఆన్ ద యాడ్, he will land on the page, see the relevant content, see whatever they are searching for the Google ఏదైతే సెర్చ్ చేశారో సో ఆ రిలేటెడ్ కంటెంట్ ఉందా లేదా ల్యాండింగ్ పేజ్లో అనేసి చెక్ చేశారనమాట. ఆ ల్యాండింగ్ పేజ్లో రిలవెంట్ కంటెంట్ ఉందా, కంటెంట్ ఎలా ఉంది, కాంపిటేటర్స్తో కంపేర్ చేసి వాట్ యూనిక్నెస్ దట్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ టు ద యూజర్స్. ఓకేనా? సో వీళ్ళు ఏం యూనిక్గా మనకి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో దే విల్ చెక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. We need to be very competitive in terms of providing the service to the user. Okay, now then only they will convert. So then if everything is good with the landing page, they will take action by filling the form. Okay, now so ads plus landing page, perfect ads plus perfect landing page is equal to success. Okay, now now we'll discuss about the search ads basics. So as I told you previously, search ads అంటే ఏంటి అంటే మనకు టెక్స్ట్ బేస్డ్ యాడ్స్ని మనం సెర్చ్ యాడ్స్ అంటాం అనమాట. దట్ విల్ అపియర్ ఇన్ ద గూగుల్ ఎస్సీఆర్పి పేజ్ వెన్ పీపుల్ సర్చింగ్ ఫర్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ సర్వీస్ లైక్ యువర్స్ అనమాట. ఎప్పుడైతే యూజర్స్ ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ కోసం కానీ సర్వీస్ కోసం కానీ చూస్తున్నారో, గూగుల్ గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్లోకి వచ్చి వాళ్ళు సెర్చ్ చేస్తున్నారో, దెన్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ది సెర్చ్ యాడ్స్ అనమాట, టెక్స్ట్ యాడ్స్. They are simply effective, highly targeted, showing your message to people actively looking for what you offer. Okay, now this is how the search ad. This is what the search ad sees. Whenever someone is searching for any product or service, now if that search query is exactly matched with our keyword in the Google ads, then our ad will appear. అవర్ టెక్స్ట్ యాడ్ విల్ అపియర్. సో ఫార్మాట్ వచ్చేసి ఇది మనకు మోస్ట్లీ అంత టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. హెడ్లైన్స్, డిస్క్రిప్షన్స్ అంత టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. ఇమేజెస్ ఏమి ఉండవు. బై డిఫాల్ట్గా మనం యాడ్ లెవెల్లో ఇమేజెస్ ఏమి ఇవ్వలేము. మనకి ఇమేజ్ ఎక్స్టెన్షన్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో మనకి రైట్ సైడ్లో కనిపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ షో యూ. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఇమేజెస్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇవి వచ్చేసి ఇమేజ్ ఎక్స్టెన్షన్ యూజ్ చేసి మనం ఇమేజెస్ యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇది జస్ట్ ఒక ఎక్స్టెన్షన్ మాత్రమే, మనకు ప్రతిసారి ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది అని ఏం లేదు. సో ఎక్స్టెన్షన్స్ ఏంటి అంటే అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తాయి అనమాట. వెన్ ఎవర్ గూగుల్ ఫీల్ దట్ దెర్ ఇస్ ఎ స్పేస్ ఇన్ ద ఎస్సీఆర్పి యూ క్యాన్ షో. లేకపోతే ఏదైనా కొంచెం హై క్వాలిటీ యూజర్ ఉన్నారు, మేబీ దే ఆర్ రెడీ టు కన్వర్ట్, అలాంటి యూజర్స్ ఉంటారు కదా, అలాంటి యూజర్స్కి మోర్ రిలివెన్సీగా చూపిస్తుంది అనమాట. ఇమేజెస్ ఇంకా మోర్ ఎక్స్టెన్షన్స్తో కలిపి చూపిస్తుంది అనమాట. సో ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ టు క్రియేట్ ద ఎక్స్టెన్షన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో రైట్ నౌ జస్ట్ అజ్యూమ్ దట్, జస్ట్ స్టిక్ టు దిస్ టాపిక్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మెయిన్ ఏంటి అంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్. సో మెయిన్ వచ్చేసి మనకు టెక్స్ట్ ఉంటుంది అనమాట. ఈవెన్ హెడ్లైన్స్, డిస్క్రిప్షన్స్, ఈవెన్ మల్టిపుల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉంటాయి, అన్ని టెక్స్ట్ ఉంటుంది అనమాట. సో దట్స్ వై వీ కాల్ సెర్చ్ యాడ్స్ యాజ్ ఎ టెక్స్ట్ బేస్డ్ యాడ్స్. హెడ్లైన్స్, డిస్క్రిప్షన్స్ ఉంటాయి. డైరెక్ట్లీ
విత్ ఇన్ ద యాడ్ లెవెల్‌లో నో ఇమేజెస్ ఏమి ఉండవు. వీడియోస్ ఏమి ఉండవు అనమాట. ఎక్స్‌టెన్షన్స్ ఫార్మాట్‌లో మనం ఇవ్వచ్చు. సో, ఈ సెర్చ్ యాడ్స్ వల్ల మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే హై ఇంటెంట్ ఆడియన్స్ అనమాట. హై ఇంటెంట్ ఆడియన్స్ ఉంటారు. యాక్టివ్ సెర్చర్స్ అన్నమాట. యాక్టివ్‌లీ ఎవరైతే సెర్చ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే మన యాడ్ చూపిస్తుంది. ఇట్ మీన్స్ దట్ వాళ్ళు సెర్చ్ చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్. దే ఆర్ యాక్టివ్‌లీ లుకింగ్ ఫర్ ద సొల్యూషన్. సో, హై ఇంటెంట్ ఆడియన్స్ ఉంటారు. పర్చేస్ ఇంటెంట్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి రెడీ టు బై ఉంటారు. ఓకేనా? So our ad will appear on the SCRP page, Google search results page, అబోవ్ ఆర్గానిక్ రిజల్ట్స్ చూపిస్తుంది అనమాట. ఇంకా మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అంటే ఈ సెర్చ్ యాడ్స్ ఏంటి అంటే మనకు అబోవ్ ఆర్గానిక్ రిజల్ట్స్. సో మన ఎస్సీఆర్పీలో మనకు రిజల్ట్స్ వస్తాయి కదా. సో ఆ రిజల్ట్స్లో మనకు ఆర్గానిక్ రిజల్ట్స్ కంటే టాప్లో చూపిస్తాయి అనమాట. ఇట్ మీన్స్ దట్ ఫస్ట్ ప్లేస్ గూగుల్ ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసి ఈ పెయిడ్ యాడ్స్కి ఈ సెర్చ్ యాడ్స్కి అక్యుములేట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ ద టెక్స్ట్ యాడ్స్. ఓకేనా? అబోవ్ ఆర్గానిక్ రిజల్ట్స్ అనమాట. ఆర్గానిక్ రిజల్ట్స్ కంటే టాప్‌లో చూపిస్తుంది. ఎవరైనా సరే యూజర్స్ ఏం చేస్తారంటే టాప్‌లో ఏవైతే రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయో వాటికి హై ప్రయారిటీ ఇస్తారు. ఓకేనా? టాప్ పొజిషన్ విజిబిలిటీ మార్క్డ్ యాస్ స్పాన్సర్డ్ అనేసి మార్క్ అయి ఉంటుంది క్లియర్‌గా. సో యూజర్ కూడా తెలియాలి కదా వెదర్ ఇది యాడా లేకపోతే ఆర్గానికా అనేసి. సో ఎవ్రీవేర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ యాడ్ ఇట్ విల్ మెన్షన్ యాస్ స్పాన్సర్డ్ ఆర్ ఎల్స్ ఏడీ. ఓకేనా? ఫర్ క్లియర్ యాడ్ ఐడెంటిఫికేషన్. Best for capturing active searches, creating that capturing the demand. This is the best ad network for to capture the existing demand. Okay, now. So where do such ads appear? Such ads appear on the SCRP page. Okay, now. So on the SCRP page, when user types query into Google search box, your ads can appear alongside organic results అనమాట. ఎప్పుడైతే ఒక యూజర్ క్వైరీ ఇస్తాడో క్వైరీ బ్యాక్ ఎండ్లో మన కీవర్డ్స్తో మ్యాచ్ అవుతుందో దెన్ అవర్ యాడ్స్ విల్ అపియర్ ఆన్ ద ఎస్సీఆర్పీ పేజ్ అలాంగ్ విత్ ద ఆర్గానిక్ రిజల్ట్స్. ఓకేనా? ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిక్ రిజల్ట్స్ అవర్ యాడ్ విల్ షో ట్రిగర్డ్ బై కీవర్డ్స్. సో టాప్ అండ్ బాటమ్ పొజిషన్స్లో ఉంటాయి. మన ఏంటి అంటే ఒక ఎస్సీఆర్పీలో ఓవరాల్గా 7 యాడ్స్ చూపిస్తుంది అనమాట. సో 7 యాడ్స్ వరకు చూపించడానికి పొటెన్షియల్ ఉంటుందన్నమాట. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ క్వైరీ ఇచ్చామనుకోండి, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఇవన్నీ స్పాన్సర్డ్ యాడ్స్ కదా మనకి. ఈ పర్టికులర్ టైంలో ఓన్లీ ఒకటి చూపిస్తుంది టాప్లో. సో ఏంటి అంటే మనకి గూగుల్ ఈవెన్ 4 యాడ్స్ వరకు 4 టెక్స్ట్ యాడ్స్ వరకు చూపిస్తుంది అనమాట టాప్ అబోవ్ ఆర్గానిక్ రిజల్ట్స్లో. ఇవి ఆర్గానిక్ రిజల్ట్స్ కదా, దీనిపైన చూపిస్తుంది అనమాట మనకి టెక్స్ట్ యాడ్స్. సో మేబీ అప్ టు 4 వరకు చూపిస్తుంది. ఈ పర్టికులర్ టైంలో మనకు 3 యాడ్స్ చూపిస్తుంది అనమాట టాప్లో. ఇట్ విల్ షో అప్ టు 4 వరకు చూపించచ్చు. సో మనకి కింద కూడా 3 చూపిస్తుంది అనమాట. సో రైట్ నౌ పైన 3 కింద 2 చూపిస్తుంది. పైన ఇట్ విల్ షో అప్ టు 4 కింద కూడా 3 వరకు చూపిస్తుంది. ఓవరాల్ లెవెల్లో ఒక పేజ్కి 7 యాడ్స్ చూపిస్తుంది అనమాట. 7 టెక్స్ట్ యాడ్స్ అకామిడేట్ చేయగలదు అనమాట. ఓకేనా? టాప్లో 4 యాడ్స్ మ్యాక్సిమం. తర్వాత మనకు నార్మల్ ఆర్గానిక్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. ఎస్సీఓ బేస్డ్ లిస్టింగ్స్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఆర్గానిక్ పేజెస్ ఆర్గానిక్ రిజల్ట్స్ అయి ఉండొచ్చు ఉంటాయన్నమాట. సో తర్వాత బాటంలో ఒక 3 యాడ్స్ ఉంటాయన్నమాట మ్యాక్సిమం. ఓకేనా? సో బెస్ట్ పొజిషన్ వచ్చేసి టాప్ 3లో ఉంటే దెన్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పొజిషన్ అనమాట. సో హౌ సర్చ్ యాడ్స్ విల్ ట్రిగర్? So search ads based on the user search query, right? So matching your targeted keywords. Back end లో మనం ఏమైతే కీవర్డ్స్ ఇస్తున్నామో ఆ కీవర్డ్స్ యూజర్ సెర్చ్ క్వైరీతో మ్యాచ్ అయిందంటే దెన్ అవర్ యాడ్ విల్ అపియర్. సో వై మ్యాచింగ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రిలివెన్స్ మ్యాచింగ్ ఎన్షూర్స్ యువర్ యాడ్ అపియర్స్ టు ద రైట్ ఆడియన్స్. రైట్ కీవర్డ్స్ మనం టార్గెట్ చేసామంటే ఏదైనా సరే ఒక క్వైరీ ఒక యూజర్స్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెసెస్ ఉంటాయి, చాలా ఉంటాయి. 4 క్వైరీస్ ఉంటారు. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బిజినెస్ రిలేటెడ్ మన బిజినెస్ రిలివెన్సీ కీవర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మాత్రమే మన అడ్వర్టైజింగ్ ప్లాట్ఫామ్లో మనము యాడ్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో యూజర్స్ ఎప్పుడైతే మనం ఏవైతే కీవర్డ్స్ యూజ్ చేస్తున్నామో అలాంటి దానికి మ్యాచ్ అయ్యే సర్చ్ క్వైరీ ఇస్తున్నారో దెన్ ఓన్లీ అవర్ యాడ్ విల్ షో టు దట్ users. Okay, now so the relevancy, see how much relevant it is to that guy, so to the right audience our ad will show to the right queries only, to the right ads at the right time. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బై షూస్ ఆన్లైన్ అనేసి మనం పర్చేస్ మన కీవర్డ్ మనం ఒకవేళ యూజ్ చేసామనుకోండి, ఒక యూజర్ సర్చ్ క్వైరీ బై షూస్ ఆన్లైన్ ఇన్ హైదరాబాద్ అని పర్చేస్ చేస్తున్నాడు. మీన్స్ దట్ ఎంత రిలివెంట్గా ఉంది, both are relevant, right? So our ad got matched and our ad can appear.
టు ద యూజర్. సో మనకి ప్రైజింగ్ మోడల్ వచ్చేసి సెర్చ్ యాడ్స్‌కి యాస్ వి డిస్కస్డ్ బిఫోర్ సెర్చ్ యాడ్స్‌కి వి యూజ్ ద సీపీసీ ప్రైజింగ్ మోడల్ అన్నమాట. కాస్ట్ పర్ క్లిక్ ప్రైజింగ్ మోడల్. ఇట్ మీన్స్ దట్ సో వి సో మనం ఏమైతే కీవర్డ్స్ ఇస్తున్నామో ఆ కీవర్డ్‌కి మనం బిడ్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకే. ఈ కీవర్డ్‌కి నేను ఇంత బిడ్ ఇస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆహ్, బెస్ట్ ఆన్‌లైన్ మార్కెటింగ్ కోర్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ అస్యూమ్ దట్ దేర్ ఈస్ ఎ కీవర్డ్ కాల్డ్ బెస్ట్ ఆన్‌లైన్ మార్కెటింగ్ కోర్స్. ఆ కీవర్డ్‌కి నేను ₹30 బిడ్ ఇస్తున్నాను. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ గూగుల్ విల్ డో ఇట్ వోంట్ చార్జ్ మోర్ దాన్ 30 అనమాట. సో ఎప్పుడైతే ఒక క్వైరీకి ఆ కీవర్డ్ మ్యాచ్ అయిందో, ఎగ్జాక్ట్‌గా మ్యాచ్ అవుతుందో, దెన్ ద యాడ్ విల్ షో టు ద యూజర్ అనమాట. యూజర్ ఆ యాడ్‌తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యాడు అనుకోండి, దెన్ గూగుల్ విల్ చార్జ్ అప్ టు ₹30. ఓకేనా. దట్స్ హౌ ద ప్రైసింగ్ మోడల్ విల్ వర్క్. So it will work on this cost per click model అనమాట. We pay only when someone clicks on our ad. Okay, now no charge for impressions. Your budget is spent only on users who show actively interest by clicking అనమాట. సో వై సిపిసి ఫర్ సెర్చ్. సో మనకి హై ఇంటెంట్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. ఇంప్రెషన్స్కి అలా మనం పే చేసాము అంటే గూగుల్ విల్ ట్రై టు గివ్ యాజ్ మెనీ యాజ్ ఇంప్రెషన్స్ యాజ్ పాసిబుల్. ఎవరు క్లిక్ చేస్తున్నారో, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్కి పీపుల్కి మనం యాడ్స్ చూపిస్తున్నాము, వాళ్ళు వెదర్ బిజినెస్కి ప్రాఫిటబిలిటీ తెస్తారా తేరా, ఇలాంటివి ఏమి ఆలోచించాలన్నమాట. బై డిఫాల్ట్గా ఒకవేళ మనం ఇంప్రెషన్స్ బేస్డ్ స్ట్రాటజీస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నామంటే బై డిఫాల్ట్గా గూగుల్ మెయిన్ అజెండా నీడ్ టు షో యాజ్ మెనీ పీపుల్ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకేనా. సో మనకి సిపిసి ఏంటి అంటే, సిపిసి ప్రైసింగ్ మోడల్ ఏంటంటే క్లిక్ చేస్తేనే కదా మనకి యాడ్స్కి మనము గూగుల్కి పే చేయాల్సింది. సో మన యాడ్ వాడు క్లిక్ చేయాలి అంటే సో వీ నీడ్ టు టార్గెట్ ద రైట్ కీవర్డ్స్ మనం టార్గెట్ చేసాము అంటే సో రైట్ క్వైరీస్కి మన యాడ్ కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు రైట్ క్వైరీస్కి మన యాడ్ కనిపించింది అంటే మన యాడ్ కాపీస్ వీ నీడ్ టు రైట్ ఇన్ సచ్ ఎ వే. ఓకేనా. మంచిగా యూజ్ వాళ్ళ ఏమైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఆ ఇంట్రెస్ట్ని వాళ్ళ అటెన్షన్ గ్రాపింగ్ చేసేలాగా మన యాడ్ కాపీస్ రాయాలన్నమాట. సో దెన్ దే విల్ సీ ద యాడ్ and they will click on our ad. Then after that they will land into the page. Okay, now after that landing page need to take care of that user. So high intent ఉంటుంది, action oriented, click shows interest. Okay, now click చేస్తున్నా అంటే it means that they are expressing their interest. Okay, now cost effective, pay for results only. Okay, now it means that we are paying for only quality audience. Okay, now in the CPC pricing model. So now we'll discuss about the campaign search hierarchy, అండర్స్టాండింగ్ ద సెర్చ్ క్యాంపెయిన్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా. సో మనకు ఓవరాల్ లెవెల్లో సెర్చ్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే లెట్స్ ఏదైనా సరే మనం ఒక లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక సర్వీస్ తీసుకోండి, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీస్ తీసుకోండి. సో మనం ఏం చేయాలి అంటే సో సెర్చ్లో మనం సో అసలు క్యాంపెయిన్ క్రియేట్ చేయడం అంటే ఏంటి అంటే సో దెర్ ఈస్ ఎ హైరార్కీ. లెట్స్ సే మనం ఒక సర్వీస్ని మనం ప్రమోట్ చేయాలి అంటే గూగుల్ యాడ్స్ యూస్ చేసుకొని మనకు ఒక హైరార్కీ ఉందన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఒక క్యాంపెయిన్ క్రియేట్ చేయాలి, దాంట్లో యాడ్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయాలి, ఈచ్ యాడ్ గ్రూప్లో యాడ్స్ ఉండాలి. ఓకేనా. ప్రతి యాడ్ గ్రూప్లో యాడ్స్ అండ్ కీవర్డ్స్ ఉండాలన్నమాట. దిస్ ఈస్ హౌ ద హైరార్కీ విల్ బీ. సో మన క్యాంపెయిన్ లెవెల్లో డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయన్నమాట. సి బడ్జెట్ రిలేటెడ్ మనకి మెయిన్ గోల్ ఏంటి, క్యాంపెయిన్ నుంచి మెయిన్ మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం, వెదర్ సేల్సా, లీడ్సా, లేకపోతే జస్ట్ వెబ్సైట్ ట్రాఫికా, లేకపోతే ఇంప్రెషన్స్ అనేసి వీ నీడ్ టు సబ్మిట్ అవర్ గోల్ అనమాట. మనం మెయిన్ గోల్ ఏంటి, మనకు ఓవరాల్ బడ్జెట్ ఎంత ఉంది, మన టార్గెటింగ్ సెట్టింగ్స్ ఏంటి. ఓకేనా. దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి. సో విల్ డిస్కస్ after these basic topics I will create a live campaign in the Google Ads account and I will explain you each and every metric, how each and every option, how everything will work, how these option I will tell you deeply. Okay. So now just remember that. So ఏదైనా సరే ఒక సర్వీస్ని మనం ప్రమోట్ చేయాలి అనుకుంటే వీ నీడ్ టు ఫాలో దిస్ హైరార్కీ. ఓకేనా. మనం ఆ సర్వీస్కి సంబంధించి ఒక క్యాంపెయిన్ క్రియేట్ చేసి క్యాంపెయిన్ లెవెల్లో ఒక నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇవ్వాలి. ఓకే, దిస్ క్యాంపెయిన్ ఇస్ ఫర్ ద డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఆన్లైన్ కోర్స్ అనేసి నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద గోల్ యాజ్ వెల్. సో ఓకే, ఈ క్యాంపెయిన్ నుంచి మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము, లీడ్సా, సేల్సా, లేకపోతే వెబ్సైట్ ట్రాఫిక్ అనేసి. ఓకేనా. ఆబ్వియస్గా మనం సర్వీస్ బేస్డ్ బిజినెస్కి లీడ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కదా, విల్ సెలెక్ట్ ద లీడ్స్ గోల్ యాజ్ లీడ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. ఇంకా బడ్జెట్ ఇవ్వాలి, టార్గెటింగ్ సెట్టింగ్స్ ఇవ్వాలి. సో ఇలా కొన్ని సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఆఫ్టర్ దట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద యాడ్ గ్రూప్ అనమాట. సో ఆ యాడ్ గ్రూప్లో ఏంటి అంటే థీమ్ కంటైనర్
ఆర్గనైజెస్ రిలేటెడ్ కీవర్డ్స్. ఓకే. సో ఒక కీవర్డ్ లెట్స్ సే దాంట్లో ఒక యాడ్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసాము. యాడ్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ యాడ్ గ్రూప్‌లో కీవర్డ్స్ యాడ్ చేసాము. యాడ్స్ ఇస్తామన్నమాట. So think if it like campaign is a store, ad group is a department, keywords, products, ads, product labels. Okay, just ignore regarding that example. Why this structure? Organizes your advertising for better management. See, just as of now, just remember that. సో లెట్స్ సే మనం ఏదైనా ఒక సర్వీస్ని ప్రమోట్ చేయాలనుకుంటే ఆ సర్వీస్కి సంబంధించి ఒక క్యాంపెయిన్ క్రియేట్ చేస్తాము. ఆ క్యాంపెయిన్లో ఒక యాడ్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాము. యాడ్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఆ యాడ్ గ్రూప్‌లో మనం కీవర్డ్స్ యాడ్ చేయాలన్నమాట. ఆ కీవర్డ్స్ వచ్చేసి ఈ బిజినెస్ రిలేటెడ్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వీస్ వచ్చేసి ఆన్‌లైన్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ అనుకోండి. ఆన్‌లైన్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. ఆ కోర్స్ రిలేటెడ్ కీవర్డ్స్ అన్నీ మనం అక్కడ యాడ్ చేస్తాము. అక్కడ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇట్ మీన్స్ దట్ ఎవరైనా సరే ఇలాంటి కీవర్డ్స్ సెర్చ్ చేస్తేనే మన యాడ్ చూపించు అనేసి మెయిన్ మన వెబ్‌సైట్ మన ల్యాండింగ్ పేజ్ ఏదైతే ఉందో మన బిజినెస్ ఏమైతే ఉందో సో దాని రిలేటెడ్ కీవర్డ్స్ మాత్రం ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాము. కీవర్డ్ లెవెల్‌లో పేస్ట్ చేసిన తర్వాత సో ఎప్పుడైతే ఆ యూజర్ సెర్చ్ క్వెరీ మన కీవర్డ్‌తో మ్యాచ్ అవుతుందో దెన్ అవర్ యాడ్ విల్ షో అనమాట. ఓకేనా. యాడ్ లెవెల్‌లో మనము ఏమి ఇస్తామో టెక్స్ట్ హెడ్‌లైన్స్, డిస్క్రిప్షన్స్ ఏమైతే ఇస్తామో అవన్నీ యూజర్‌కి కనిపిస్తాయన్నమాట. దిస్ ఈస్ హౌ ద హైరార్కీ విల్ వర్క్. సో ఇక్కడ థీమింగ్ అనేసి ఇక్కడ కొన్ని టెర్మినాలజీస్ ఉన్నాయి. కొన్ని టెక్నికల్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ఒక సెపరేట్ సెషన్ ఉంది థీమింగ్ రిలేటెడ్. ఐ విల్ టెల్ యూ. So let's say for example multiple keywords I will tell. Okay, now 1 minute. Okay, I will tell you later. So this is what the hierarchy. Okay. So example of a campaign structure. Okay, now let's say for example shoes India overall budget and targeting for Indian market. Let's say క్లయింట్ లెట్స్ సే మన దగ్గర కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. షూస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా. ఇండియా టార్గెట్ లొకేషన్ అని అనుకోండి. మన దగ్గర షూస్ ఉన్నాయి. టార్గెటింగ్ లొకేషన్ ఇండియాలో వాళ్ళు మన ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాము. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఒక యాడ్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాం మనం. ఒక యాడ్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి స్పోర్ట్స్ షూ ఎవరైతే స్పోర్ట్స్ షూ కానీ లేకపోతే క్యాజువల్ షూ కానీ మన దగ్గర షూ రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఉంది. షూ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ షూస్ ఉన్నాయి. సో మనం ఒక యాడ్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాము. సో ఆ యాడ్ గ్రూప్లో ఏంటంటే స్పోర్ట్స్ షూ ఇంకా క్యాజువల్ షూ ఇలాంటివన్నీ ఆ కైండ్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ అన్నీ యాడ్ చేస్తాము. ఆ యాడ్ గ్రూప్‌లో యాడ్ చేస్తాము. సో దెన్ అవర్ యాడ్ విల్ అపియర్ అనమాట. ఎవరైతే రన్నింగ్ షూ అని కొడుతున్నారో ఒకవేళ ఆ కీవర్డ్ మన దాంట్లో ఉంటే ఆ కీవర్డ్ సెర్చ్ క్వెరీతో మ్యాచ్ అయ్యి మన యాడ్ కనిపిస్తుందనమాట. సో దెన్ దే మైట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ అవర్ యాడ్ అండ్ దే విల్ కమ్ అండ్ దే విల్ పర్చేస్ అనమాట. ఓకేనా. సో క్యాంపెయిన్ సెట్టింగ్స్ సపరేట్. Okay, as of now remember this one. So now I will tell you about the keyword planner tool. Okay, now సో దిస్ ఈస్ హౌ ద క్యాంపెయిన్ స్ట్రక్చర్ విల్ లుక్ లైక్. ఏదైనా సరే మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ని ప్రమోట్ చేయాలనుకుంటే ఒక క్యాంపెయిన్ క్రియేట్ చేసాము. ఆ క్యాంపెయిన్లో ఒక యాడ్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి ఆ యాడ్ గ్రూప్లో మనము ఆ బిజినెస్ సంబంధించి ఆ సర్వీస్ సంబంధించి ఏమైతే కీవర్డ్స్ ఉన్నాయో ఆ యాడ్ గ్రూప్లో ఆ కీవర్డ్స్ అన్నీ యాడ్ చేసాము. యాడ్స్ క్రియేట్ చేసాము. ఎప్పుడైతే యూజర్ సెర్చ్ క్వైరీ ఆ కీవర్డ్స్తో మ్యాచ్ అవుతుందో దెన్ అవర్ యాడ్ విల్ అపియర్ టు ద యూజర్. ఓకేనా. దిస్ ఈస్ ద రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా. And just for now, just forgot about this keywords grouped by theming in ad group. The campaign settings apply to all ad groups. Okay, now just for now, just forgot. While creating the live campaign, I will explain you deeply. So now I will tell you the keyword planner tool, finding the right keywords. So what is the keyword planner tool? So keyword planner tool అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ ఫ్రీ టూల్ ఇన్సైడ్ ద గూగుల్ యాడ్స్. మనకు గూగుల్ యాడ్స్ అనే అడ్వర్టైజింగ్ ప్లాట్ఫామ్లోనే గూగుల్ యాడ్స్ అనే ఆన్లైన్ టూల్ అని మనకు ఒక ఇన్బిల్ట్ టూల్ ఉంటుంది అనమాట. ఇట్స్ ఏ ఫ్రీ టూల్ టు డిస్కవర్ ద రైట్ కీవర్డ్స్ ఫర్ యువర్ క్యాంపెయిన్స్ అనమాట. సో మన బిజినెస్కి సంబంధించి ఏమైతే కీవర్డ్స్ ఉన్నాయో టు ఫైండ్ అవుట్ ద న్యూ కైండ్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ అనమాట. థింక్ ఆఫ్ ఇట్ యాజ్ యువర్ కీవర్డ్ రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్. It suggests keywords, show search volume, and estimates cost as well. So just think that it's like a keyword search assistant anamata. So for example,
మన దగ్గర ఏదైతే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెసెస్ ఉంటాయి. సో, మనకి మోస్ట్‌లీ ఏదో ఒకటో రెండో యూజర్స్ ఎలా సెర్చ్ చేస్తున్నారు అనేసి ఒకటో రెండో మెయిన్ సీడ్ కీవర్డ్స్ తెలిసుంటాయి. సో, వి డోంట్ నో హౌ ఎగ్జాక్ట్‌లీ ఎంటైర్ ద పీపుల్ ఆర్ సెర్చింగ్ రైట్. సో, ఒక్కొక్కరు ఎలా సెర్చ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ ఇండివిడ్యువాలిటీని బట్టి, వాళ్ళ స్కిల్స్‌ని బట్టి వాళ్ళు కొంతమంది ప్రొఫెషనల్‌గా సెర్చ్ చేస్తుంటారు. కొంతమంది నార్మల్‌గా సింపుల్‌గా సెర్చ్ చేస్తుంటారు. సో, అలా సెర్చ్ చేసుంటారు. సో, వి డోంట్ నో ఎవ్రీ క్వైరీ రైట్. సో, ఇప్పుడు ఏంటి అంటే గూగుల్ కీవర్డ్ ప్లానర్ అనే టూల్ ఏం చేస్తుంది అంటే సో మన బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఒక 2, 3 కీవర్డ్స్ ఇచ్చేసి మనం పర్టిక్యులర్ లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నామంటే, సో ఆ పర్టిక్యులర్ లొకేషన్‌లో ఎగ్జాక్ట్‌గా మనం ఇచ్చిన కీవర్డ్స్‌కి రిలవెంట్‌గా ఎలాంటి క్వైరీస్, ఎలాంటి యూజర్స్ సెర్చ్ చేస్తున్నారు, ఎలాంటి క్వైరీస్ ఎలా ఉన్నాయి, యావరేజ్ సెర్చ్ వాల్యూమ్ ఎలా ఉంది, సో దానికి గూగుల్ ఎంత వాళ్ళు ఎంత బిడ్ చేస్తున్నారు అనేసి ఇట్ విల్ షో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట కీవర్డ్ ప్లానర్ టూల్. సో సెర్చ్ వాల్యూమ్ యావరేజ్‌గా మనకు చూపిస్తుంది. యావరేజ్ సెర్చ్ వాల్యూమ్ ఎంతుంది? దాని కాంపిటీషన్ లెవెల్ ఎలా ఉంది? దాని కాంపిటీషన్ లోనా? మీడియమా? హైయా? కాంపిటీషన్ అంటే ఏంటి అంటే, సో ఆ కీవర్డ్‌ని సో ఎక్కువ మంది యూజ్ చేస్తుంటే అది హై కాంపిటీషన్ అనమాట. సో మీడియం పీపుల్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 100 మంది రన్ 100 మంది బిజినెస్‌లో ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 40 మంది యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే అది మీడియం అనమాట. సో లో అంటే ఓన్లీ ఔట్ ఆఫ్ 100 ఒక 100 మంది ఇండస్ట్రీలో ఉంటే ఒక 10 మంది 5, 6 మంది యూజ్ చేస్తున్నారంటే దట్ విల్ కమ్ అండర్ ద లో అనమాట. కాంపిటీషన్ లెవెల్ లో. సో మేబీ ఔట్ ఆఫ్ 100 అడ్వర్టైజర్స్‌లో 100 కాంపిటీటర్స్ మధ్య ఒక 90% ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆ కీవర్డ్‌ని సెర్చ్ చేస్తున్నారంటే దట్స్ ద హై కాంపిటీటివ్ కీవర్డ్ రైట్. సో ఎక్కువ అంతమంది దానికోసం బిడ్ ఏస్తున్నారు అంటే ఆబ్వియస్‌గా బిడ్ హై ఉంటుంది. సో అలాంటి కీవర్డ్‌కి కన్వర్టింగ్ రేషియో కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా? అండ్ ఇంకొకటొచ్చేసి మనకు సజెస్టెడ్ బిడ్ రేంజెస్ యాస్ వెల్. సో యావరేజ్‌గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ విల్ షో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ అనమాట. ఈ పర్టిక్యులర్ కీవర్డ్‌కి యావరేజ్‌గా నువ్వు టాప్‌లో రావాలంటే నువ్వు ఎంత బిడ్ ఇవ్వాలి అనేసి ఇట్ విల్ షో ఎంటైర్ ఎస్టిమేట్స్ యాస్ వెల్. ఓకేనా? అండ్ ఆల్సో సెర్చ్ వాల్యూమ్ యాస్ వెల్. గ్రాఫ్ చూపిస్తుంది మనకి ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ గ్రాఫ్ ఆ కీవర్డ్‌కి పడిపోతుందా? లేకపోతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? అది చూపిస్తుంది. ఇంకా మనకు యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ కీవర్డ్ ఐడియాస్ ఇస్తుందనమాట. సజెస్ట్ మోర్ రిలవెంట్ మనం ఒక 2, 3 కీవర్డ్స్ ఇచ్చాము అంటే ఇంకా చాలా కీవర్డ్స్‌ని సజెస్ట్ చేస్తుందనమాట. షో షో ద లాట్ ఆఫ్ రిలవెంట్ కీవర్డ్స్ విత్ ద లాట్ ఆఫ్ మెట్రిక్స్ లైక్ యావరేజ్ సెర్చ్ వాల్యూమ్, మంత్లీ సెర్చ్ వాల్యూమ్ ఎంతుంది, దాని కాంపిటీషన్ లెవెల్ ఎలా ఉంది, యావరేజ్ బిడ్ లిమిట్స్ ఎంత ఉన్నాయి దానికి, ఒకవేళ మనం దానికి బిడ్ ఇవ్వాలి అంటే టాప్‌లో రావాలి అంటే ఓకేనా. But the best thing is this tool is completely free, available in the Google Keyword Planner, Google Ads tool. Okay now, as I told you, మనకి యావరేజ్ మంత్లీ సెర్చెస్ చూపిస్తుంది. సో కాంపిటీషన్ ఎలా ఉంది, లో ఉందా, మీడియం ఉందా, హై ఉందా. ఒకవేళ లో అంటే లెస్ కాంపిటీషన్ ఉన్నట్టు, చాలా తక్కువ మంది అడ్వర్టైజర్స్ యూస్ చేస్తున్నారు బిడ్డింగ్ వేస్తున్నారు కీవర్డ్ మీద. మీడియం అంటే మోడరేట్, ఆల్మోస్ట్ మీడియం కాంపిటీషన్ ఉంది. హై కాంపిటీషన్ అంటే చాలా మంది అడ్వర్టైజర్స్ చేస్తున్నారు. బిడ్ ఎస్టిమేట్ చూపిస్తుంది. కీవర్డ్ వేరియేషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ అదర్ మనం ఏమైతే సజెషన్స్ ఇస్తున్నామో దానికి తోడుగా ఇంకా ఇంకా ఎన్ ఇంకా ఎన్నైతే వేరియేషన్స్ ఉన్నాయో ఆ వేరియేషన్స్ అన్నీ చూపిస్తుంది విత్ ద సర్చ్ వాల్యూమ్ విత్ ఆల్ దీస్ కాంపిటీషన్ అండ్ ద బిడ్ ఎస్టిమేట్స్. ఓకేనా. ఐ విల్ షో యూ దట్ టూల్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకు టూల్స్ అని ఇక్కడ ఇలా ఉంటదనమాట. గూగుల్ యాడ్స్ యూఐ ఇంటర్ఫేస్ ఇలా ఉంటుంది మనకి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి గూగుల్ యాడ్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు టూల్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటది. ఇక్కడ ప్లానింగ్ ఉంటది. సో దాని మీద క్లిక్ చేస్తే కీవర్డ్ ప్లానర్ అని ఒక టూల్ ఉంటదనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిస్కవర్ న్యూ కీవర్డ్స్ మీద ప్రెస్ చేయాలి. తర్వాత ఇక్కడ మనకు మేబీ మనకి ఏమైతే సర్వీసెస్ ఉన్నాయో ఆ సర్వీస్ రిలేటెడ్ ఒక 2, 3 ఈవెన్ ఒక క్వైరీ ఇచ్చినా సరిపోతుందనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ పైథాన్ బెస్ట్ పైథాన్
పైథాన్ కోర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఓకేనా? ఇలా కొన్ని మనకు తెలిసిన కీవర్డ్స్ ఇచ్చామనుకోండి. సో, వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద టార్గెట్ లొకేషన్ యాస్ వెల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ ఎంటైర్ వద్దు. హ్మ్. తెలంగాణ ఎక్కువ తీసుకుందాం. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము గెట్ రీజన్స్ మీద ప్రెస్ చేయాలన్నమాట. చేస్తే సి మనం ఎన్ని క్వైరీస్ ఇచ్చాము? పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్. మనం జస్ట్ ఇచ్చింది ఒక ఫోర్ సజెషన్స్ ఇస్తే గూగుల్ చూడండి ఎన్ని సజెషన్స్ ఇచ్చింది మనకి. ఓకేనా? వీ క్యాన్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్, పైథాన్ కోడింగ్ లాంగ్వేజ్, పైథాన్ లాంగ్వేజ్ ట్యూటోరియల్, పైథాన్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్. ఇవన్నీ మన లెట్స్ సే ఎవరైతే పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో, టీచింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ ఇవన్నీ ఎంత రిలవెన్సీ కీవర్డ్. జస్ట్ ఓకేనా? ఇవన్నీ రిలవెంట్ కీవర్డే. సి నాకు నా మైండ్లో ఉన్నది జస్ట్ ఒక ఫోర్ వేరియంట్స్ మాత్రమే. కానీ ఈ ఓన్లీ మన తెలుగు స్టేట్స్లో ఇన్ని వేరియేషన్స్లో గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తున్నారు అనమాట పీపుల్. సో మనం సింప్లీ ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ ఆ ఫోర్ క్వైరీస్కే కాదు కదా. సో వీటన్నిటికీ మన బిజినెస్ రిలవెంట్ కీవర్డ్స్, వీటన్నిటికీ మన యాడ్స్ చూపించాలంటే మనం ఏం చేయాలి అంటే, జస్ట్ వీ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ ద ఆల్ కీవర్డ్స్ అనమాట. సో అన్ని కీవర్డ్స్ ఏమైతుందో ఇక్కడ మనకి ఏమేమి చూపిస్తుంది, యావరేజ్ మంత్లీ సర్చెస్. ఈ పర్టికులర్ కీవర్డ్కి మన బిజినెస్ రిలివెంట్ కదా. సో ఈ పర్టికులర్ కీవర్డ్కి యావరేజ్గా పర్ మంత్లీ 10,000 నుంచి 1,00,000 మంది సెర్చ్ చేస్తున్నారంట. 1,00,000 మంది ఉన్నారు సెర్చ్ చేసేవాళ్ళు ఆన్లైన్లో. ఓకేనా? సో దీనికి యావరేజ్ టాప్ ఆఫ్ ది పేజ్ బిడ్ వచ్చేసి మనము టాప్ ఆఫ్ ది పేజ్లో చూపించాలంటే మన బిడ్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ఇన్ ద మిడ్ ఆఫ్ 20 నుంచి 100 రూపీస్ మధ్యలో ఉండాలన్నమాట. ఒకవేళ మనం ఈ మధ్యలో ఒకవేళ మనం 100 పెట్టామనుకోండి మన బిడ్ లిమిట్, ఇట్ మీన్స్ దట్ ఫర్ ఎవ్రీ క్లిక్ వీఆర్ రెడీ టు పే అప్ టు 100 రూపీస్. ఓకేనా? మనం బిడ్ 100 రూపీస్ పెట్టామనుకోండి, ఇట్ మీన్స్ దట్ మన యాడ్ టాప్ పొజిషన్లో చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మనది అబోవ్ ఆర్గానిక్ రిజల్ట్స్ చూపించాలంటే మన బిడ్ 20 రూపీస్ నుంచి 100 రూపీస్ లోపల పెట్టామనుకోండి, సో మనది టాప్లో చూపిస్తుంది అనమాట. సో ఇట్లా మనకు తెలుస్తుంది అనమాట ఈ కీవర్డ్ ప్లానర్ టూల్ యూజ్ చేయడం ద్వారా. సో మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత బిడ్ ఇవ్వాలి అనేసి ఈ ఇండస్ట్రీలో ఈ కీవర్డ్ ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు యావరేజ్గా ఈ మధ్యలో బిడ్ ఇస్తున్నారనమాట. టాప్లో రావడానికి వాళ్ళది టాప్లో వస్తున్నాయంటే వాళ్ళు ఇంతమైన బిడ్ యూజ్ చేస్తున్నారనమాట. దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ టెల్. కాంపిటీషన్ లో ఉంది. ఓకేనా? సర్చ్ వాల్యూమ్ చూడండి ఎంత హై ఉందో దీనికి. పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకేనా? ఇట్ మీన్స్ దట్ హై ఇంటెంట్ కీవర్డ్. ఓకేనా? సో కాంపిటీషన్ లో ఉంది. యూ కెన్ యూస్ దిస్ కీవర్డ్. పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఇన్ పైథాన్. ఓకేనా? ఇంత హై రిలవెంట్ కీవర్డ్స్ ఇవన్నీ. సో వీ కెన్ యూజ్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ అండ్ వీ కెన్ ప్రమోట్ అవర్ సర్వీస్. ఓకేనా? ఈ పర్టికులర్ ఒక్కొక్క కీవర్డ్కి ఒక బిడ్ ఉంది కదా. సో వీ కెన్ గివ్ ద బిడ్డింగ్ and we can download all these keywords and we can add into Google Ads dashboard into the ad room and we can create the ads. Okay now. So this is how the keyword research will be done. ఇలా మనం కీవర్డ్ రీసెర్చ్ చేయాలన్నమాట. ఒకవేళ ఇక్కడ ఏమైనా మనకు సజెషన్స్ ఇచ్చినా కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. యాడ్ చేసి మళ్ళీ గెట్ రిజల్ట్స్ కొట్టామంటే ఇంకెక్కువ మనకు అదర్ వేరియేషన్స్ కూడా వస్తాయి. సో అయిన తర్వాత మనం వీ కెన్ డౌన్లోడ్ ఆల్ దీస్ కీవర్డ్స్ అనమాట. లేకపోతే గూగుల్ షీట్స్ ఫార్మాట్స్లో కానీ
చూడండి మనకి డేటా మొత్తం డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. ఓకేనా. సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇవన్నీ ఈ టాప్ ఈ రెండు మనకు అవసరం లేదు, చేయండి. తర్వాత ఈ కరెన్సీది అవసరం లేదు, డిలీట్ చేసేయండి. కాంపిటీషన్ ఇది కూడా అవసరం లేదు. ఇవన్నీ మనకి ఏం అవసరం లేదు. ఇవన్నీ ఇవి మాత్రం పెట్టుకోండి. సో ఇవన్నీ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సార్ట్ చేయండి. ఓకేనా. సార్ట్ చేసి ఏవైతే హై సెర్చ్ వాల్యూమ్ ఉన్నాయో అవి పెట్టుకోండి. ఓకేనా. సి ఈ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ వీ నీడ్ టు డూ లైక్ దిస్. ఓకేనా. సో in the next classes I will tell you briefly how to do the keyword research as well. What type of keywords మనం కన్సిడర్ చేయాలి, ఏవి ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైథాన్ అనేది ఉంది, ఎగ్జాక్ట్గా దీన్ని మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఎలాంటి స్టెప్స్ వీ నీడ్ టు టేక్. ఓకేనా. చాలా ఇర్రిలవెంట్ ట్రాఫిక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది, ఎందుకంటే అక్కడ ఓన్లీ పైథాన్ అని ఉంది కదా. పైథాన్ అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కదా. పైథాన్ ఉంది, స్నేక్ ఉంది, చాలా ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓకేనా. సో జస్ట్ పైథాన్ అని కొడుతున్నారంటే దే మైట్ లుకింగ్ ఫర్ ద పైథాన్ స్నేక్ కోసం లుక్ చేస్తుండొచ్చు, లేకపోతే పైథాన్ నేర్చుకోవడానికి, లేకపోతే పైథాన్ జాబ్స్ కోసం సెర్చ్ చేస్తుండొచ్చు. సో అలా ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. సో కాన్ టేక్ బ్లైండ్లీ అనమాట. సో ఏదైనా సరే ఒక ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం అంటే దానికి సంబంధించి కాన్సిక్వెన్సెస్ వీ నీడ్ టు థింక్ అనమాట. కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏముంటాయి అని థింక్ చేసి ఆ వేలో మనం రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలన్నమాట. గూగుల్ యాడ్స్లో మనకి ఎలా కావాలో అలా యూజ్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే బడ్జెట్ అనేది బ్లీడ్ అవుతుంది. సో ఇట్లా మనము వీ నీడ్ టు గో కీవర్డ్ టు కీవర్డ్. సో మనకి ఏవైతే క్వాలిటీ కీవర్డ్స్ ఉన్నాయో సో జస్ట్ హైలైట్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ కలర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. So this is how we need to download the keyword level data, keyword suggestions data from the keyword planner tool. And this is the keyword, this is the amount that we need to pay to get our to show our ad in the first page and on the top positions. So keyword selection tools. So ఇక్కడ మనకు ఉంది కదా, 1 minute. So keyword selection tools. So after downloading the data like this, so ఏ keywords ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో దెర్ ఈజ్ సమ్ క్రైటీరియా అనమాట. సో మినిమం యావరేజ్గా మినిమం ఒక 500 మంత్లీ సెర్చ్ వాల్యూమ్ అని ఉండాలన్నమాట. లేకపోతే మినిమం ఒక ఓవరాల్ మంత్లో ఒక 500 కూడా సెర్చ్ చేసే వాళ్ళు లేరు అంటే ఏంటి అంటే అది చాలా తక్కువ యూసేజబుల్ సెర్చ్ క్వైరీ అనమాట. సో మనకి ఈవెన్ అంత తక్కువ మంది ఉన్నారంటే నో నీడ్ టు యూస్, రైట్. సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ సచ్ క్వైరీస్ విత్ హై ఇంటెంట్, high search volume, right? So we can focus on those and maybe we can ignore the keywords which has less than 500 monthly searches. Okay, now, keyword must be directly relevant to our business. This is the very important. Okay, now సో రెలివెన్సీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎగ్జాక్ట్గా మన బిజినెస్కి రిలివెంట్ అవుతుందా లేదా అనేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు చెక్ దట్ వన్. మన బిజినెస్కి రిలివెంట్ అవుతుందా లేదా. ఒకవేళ రిలివెంట్ అంటే గ్రీన్ మార్క్. సి పైథాన్ ఉంది, టూ జనరిక్ ఉంది కదా కీవర్డ్. ఓకేనా. సో ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ. సో ద థింగ్ ఈస్ లైక్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ the first check is whether while considering the keyword we need to check. The first thing is like, is that keyword is relevant to our business or not. This is the check we need to do. Okay na. Relevant అయితే keep aside. Okay na. And also minimum 500 search monthly search volume is needed. And avoid unrelated keywords as I told you. సో కొన్ని irrelevant keywords ఉంటాయి అన్నమాట. మేబీ దెర్ ఆర్ సమ్ కీవర్డ్స్ లైక్ ఫ్రీ పైథాన్ కోడ్స్. ఓకేనా. సో ఫ్రీగా మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఫ్రీగా ఎవరు ప్రొవైడ్ చేయరు కదా. సో అలాంటి సినారియోలో వీ నీడ్ టు ఇగ్నోర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్. ఓకేనా. సో కమర్షియల్ ఇంటెంట్, చూస్ ద కీవర్డ్స్ విత్ బయింగ్ ఇంటెంట్, యూజర్స్ రెడీ టు పర్చేస్. సో మనకి ఇంటెంట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. సో ఏంటి అంటే కొంతమంది బయింగ్ ఇంటెంట్ ఉంటుంది, బై పైథాన్ కోర్స్ అనే కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. లర్న్ పైథాన్ లాంగ్వేజ్ అనే క్వైరీ ఎవరైతే సెర్చ్ చేస్తున్నారో ఇట్ మీన్స్ దట్ వాళ్ళ క్వైరీలోనే ఎగ్జాక్ట్గా మనకు తెలుస్తుంది ఓకే దే ఆర్ విల్లింగ్ టు లర్న్ అనేసి. ఓకేనా. సో అట్లాంటి కీవర్డ్స్ని హై ప్రయారిటైజ్ చేసుకోండి. సి ఇంట్రో టు పైథాన్ బేసిక్స్. ఎవరైతే పైథాన్ బేసిక్స్ అని సెర్చ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు బేసిక్స్ నేర్చుకోవడానికి మేబీ
బేసిక్స్ నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. బేసిక్స్ జస్ట్ దే వాంటెడ్ టు నో ద రిజల్ట్స్ ఫ్రమ్ ద గూగుల్స్ చెప్పే బేసిక్స్ని వాళ్ళు నేర్చుకోవాలని అనుకుంటున్నారు. సో మేబీ దట్స్ నాట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఇంటెంట్ అనమాట. అంత హై ఇంటెంట్ లేదు. పర్చేసింగ్ కోర్స్ తీసుకునే ఇంటెంట్ లేదు. జస్ట్ పైథాన్ లాంగ్వేజ్ అని సెర్చ్ చేస్తున్నారు. ఇలా వీ నీడ్ టు గో క్వైరీ బై కీవర్డ్ బై కీవర్డ్ అండ్ వీ నీడ్ టు ప్రయారిటైజ్ ద బయింగ్ ఇంటెంట్. ఏవైతే బయింగ్ ఇంటెంట్ కీవర్డ్స్ ఉన్నాయో వీ నీడ్ టు ప్రయారిటైజ్ అనమాట. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బై ప్లస్ ఆన్లైన్ ప్లస్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హై ఇంటెంట్ అనమాట. ఎవరైతే బై పైథాన్ కోర్స్ ఆర్ ఎల్స్ లర్న్ పైథాన్ కోర్స్, లేకపోతే ఆన్లైన్ కోర్స్ ఫర్ ద పైథాన్ ప్రోగ్రామ్, ఆర్ ఎల్స్ యావరేజ్ ప్రైస్, వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్ ఫర్ పైథాన్ కోర్స్, ఇలా ఎవరైతే వాళ్ళు ప్రైస్ చెక్ చేస్తున్నాడు అంటే దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు బై, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద high intent keywords. We can prioritize these kind of keywords. Okay, now I will tell you what are the good keywords and the bad keywords as well. Let's say for example మనకు ఒక షూ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. సో జస్ట్ షూ అనే వర్డ్ని టార్గెట్ చేయడం ఇట్స్ ఎ బ్యాడ్ కీవర్డ్ అనమాట. ఎందుకంటే వెరీ బ్రాడ్ అయిపోతుంది, టూ జనరిక్ అయిపోతుంది. కుడ్ నాట్ మీన్ ఎనీథింగ్. హై కాంపిటీషన్ ఉంటుంది, చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది, లో కన్వర్షన్ రేట్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంది. మన వాడు ఎగ్జాక్ట్గా ఓన్లీ షూ అని టైప్ చేస్తున్నాడు అంటే మేబీ వాడి ఇంటెంట్ ఏమైండొచ్చు, పర్చేజ్ చేయాలని చూస్తున్నాడా, లేకపోతే జస్ట్ ఏదైనా కొత్త వేరియేషన్స్ కోసం చూస్తున్నాడా, లేకపోతే విత్ ఇన్ ద షూస్లోనే క్యాజువల్ కోసం చూస్తున్నాడా, లేకపోతే మేబీ రన్నింగ్ షూసా, లేకపోతే the query is not clear, right? So maybe that's some kind of too generic keyword. Bad అనేసి నేను అనను, షూ అనేది somewhat relevant. సో ఇట్స్ టూ జనరిక్ అనమాట. సో వీ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ షూస్ విత్ కైండ్ ఆఫ్ సింగిల్ వర్డ్ కీవర్డ్స్. ఓకేనా? సో డైరెక్ట్గా బడ్జెట్ ఎంత పడితే అంత పెట్టేసి ఇలా వేసి ఇది టూ బ్రాడర్గా వెళ్ళిపోద్ది, టూ ట్రాఫిక్ వస్తుంది అనమాట. బ్రాడర్ ట్రాఫిక్ వస్తుంది, లెస్ వేస్ట్ ఆఫ్ బడ్జెట్. ఓకేనా? సో మనకి మోస్ట్లీ గుడ్ కీవర్డ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే బై స్పోర్ట్స్ షూ ఆన్లైన్ అని పర్చేస్ అనే క్వైరీ వచ్చింది అనుకోండి, 100% రిలివెంట్ అది. వీ కెన్ బ్లైండ్లీ వీ కెన్ స్పెండ్ వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్ ఇన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్. ఓకేనా? క్లియర్ ఇంటెంట్ ఉంది, ద యూజర్ వాంట్ టు బై, లో కాంపిటీషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బెటర్ ప్రైస్, హై కన్వర్షన్ రేట్ ఉంటుంది. ఇలాంటి క్వైరీస్కి టార్గెట్స్ రైట్ ఆడియన్స్. ఓకేనా? ఎవరైతే ఇలాంటి క్వైరీస్ సెర్చ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు మన రైట్ ఆడియన్స్ అనమాట. క్లియర్ ఇంటెంట్ ఉంది, దే వాంట్ టు బై, పర్చేసింగ్ కన్వర్టింగ్ రేషియో కూడా మనకు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? let's say for example, as we discussed today, we discussed regarding the formulas, basic formulas like CTR, right? So just step by step solution. Let's say for example, solve this problem. Impressions, let's say for example మనకు ఒక 2000 ఇంప్రెషన్స్ వస్తే అవుట్ ఆఫ్ 2000 ఇంప్రెషన్స్ నుంచి మనకు 100 క్లిక్స్ వస్తున్నాయి మన సిపిసి ప్రైజింగ్ మోడల్. అప్పుడు ఓవరాల్గా మనకి ఎంత గూగుల్ ఎంత ఛార్జ్ చేస్తుంది అనేది క్వశ్చన్ అనమాట. క్యాల్కులేట్ సిటిఆర్ ఎంత ఉంది, కాస్ట్ ఎంత ఉంది, ఆ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో మనకు ఇక్కడ ఏంటంటే స్టెప్ బై స్టెప్ సొల్యూషన్స్ కూడా ఇక్కడే ప్రొవైడ్ చేశాను. సో మనకి ఏంటంటే సిటిఆర్ ఫార్ములా ఏంటి, ఓవరాల్ క్లిక్స్ డివైడెడ్ బై ఓవరాల్ ఇంప్రెషన్స్ ఇంటూ 100 అనమాట. సో మనకు 2000 ఇంప్రెషన్స్ వచ్చి 100 క్లిక్స్ వస్తున్నాయి అంటే అన్ యావరేజ్గా 100 క్లిక్స్కి అన్ యావరేజ్గా 100 ఇంప్రెషన్స్కి ఎన్ని క్లిక్స్ వస్తున్నాయి అనేసి యావరేజ్ చూపిస్తుంది అనమాట మనకు సిటిఆర్ ఫార్ములా. ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇప్పుడు మనకు సిటిఆర్ ఎంత వచ్చింది, ఓవరాల్ క్లిక్స్ డివైడెడ్ 100 డివైడెడ్ బై 2000 ఇంటూ 100 అంటే ఓవరాల్గా 5% వచ్చింది. అంటే ఏంటి అంటే అన్ యావరేజ్గా మన యాడ్ 100 మంది చూపిస్తే 100 మందిలో నుంచి 5 మంది మన యాడ్ క్లిక్ చేస్తున్నారు అనమాట. దిస్ ఈస్ ద క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ ద సిటిఆర్. సో మనకు ఓవరాల్ కాస్ట్ ఎంత అయింది అంటే ఫార్ములా ఏంటి అంటే కాస్ట్ ఓవరాల్ క్లిక్స్ ఎన్ని వచ్చాయి, 100 వచ్చాయి. ఒక క్లిక్కి ఎంత ఇంటూ 15. ఓకేనా? 100 ఇంటూ 15 వేసామనుకోండి, 15 ఇంటూ 100, ఎనీవే బోత్ ఆర్ సేమ్, రైట్? సో ఓవరాల్ కాస్ట్ వచ్చేసి మనకు 1500 కాస్ట్ అయిందనమాట. సిటిఆర్ వచ్చేసి 5%, క్లిక్స్ డివైడెడ్ బై ఇంప్రెషన్స్ ఇంటూ 100. కాస్ట్ కనుక్కోవాలంటే ఓవరాల్ క్లిక్స్ ఇంటూ సిపిసి అనమాట. 5% సిటిఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ యాజ్ వీ డిస్కస్. 5% సిటిఆర్ అంటే విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ అనమాట, ఎక్సలెంట్ ఫర్ సర్చ్ యాడ్స్. Final summary. In today's class, these are the things which we discussed.
అబౌట్ ద ప్రైజింగ్ మోడల్. సిపిసి ప్రైజింగ్ మోడల్ అంటే ఏంటి? ఎలాంటి క్యాంపెయిన్స్‌కి బెస్ట్ ఎలాంటి గోల్స్ ఉన్న వాళ్ళకి సిపిసి ప్రైజింగ్ మోడల్ మంచిగా వర్క్ అవుతుంది. సిపిఎం, సిపివి అండ్ ఇంపార్టెంట్ మెట్రిక్స్ లైక్ ఇంప్రెషన్స్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడు దేన్ని ఇంప్రెషన్స్‌గా కన్సిడర్ చేస్తుంది? క్లిక్ అంటే ఏంటి? సిటిఆర్ అంటే ఏంటి? సెర్చ్ యాడ్స్ we discussed basic where search ads, how the search ads will appear, where the search ads will appear, what is the pricing model we usually use for the search ads, and the keywords matching, the campaign hierarchy, how the campaign hierarchy will be there in the search ads. ఒక ప్రోగ్రామ్ని మనము గూగుల్ యాడ్స్ ద్వారా ప్రమోట్ చేయాలంటే మనకు ఏమి హైరార్కీ ఉంటుంది? ఒక క్యాంపెయిన్ క్రియేట్ చేయాలి, దానిలో ఒక యాడ్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆ ప్రోగ్రామ్ సంబంధించిన కీవర్డ్స్ అన్నీ ఆ యాడ్ గ్రూప్లో పేస్ట్ చేసి యాడ్స్ క్రియేట్ చేయాలి. దెన్ ఎప్పుడైనా సరే ఒక యూజర్ సెర్చ్ క్వైరీ ఆ కీవర్డ్స్తో మ్యాచ్ అయిందంటే దెన్ అవర్ యాడ్ విల్ అపియర్ అనమాట. ఓకేనా? కీవర్డ్ సెలెక్షన్, ఐ టోల్డ్ యూ ద కీవర్డ్ ప్లానర్ టూల్ గురించి డిస్కస్ చేసాము. రిలివెంట్ కీవర్డ్స్ మనము ఫిల్టర్ అవుట్ చేయాలి. మినిమం వైల్ కన్సిడరింగ్ ద కీవర్డ్, మినిమం కీవర్డ్ కంటైన్స్ మినిమం 500 సెర్చ్ వాల్యూమ్, రిలివెన్సీ ఉండాలి. ఓకేనా? బయింగ్ ఇంటెంట్ ఉన్న కీవర్డ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. And thanks for watching this video, guys. Just stay tuned for next videos as well. Thank you so much.